हरे कृष्णा माता सन प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. So we'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय. गौर भक्त वृंद की जय. समावेत गौर भक्त वृंद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरिनाम प्रभु की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण माता सन प्रभु जी. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం రసమాలయం. సో మనము టైం కానీ టైంకి ఏ రోజు కానీ రోజుకి చేస్తున్నాము. యాక్చువల్గా వెనస్డే రోజు 8 గంటలకి క్లాస్ జరగాలి. బట్ వెనస్డే ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండడం వల్ల, అంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే, కాకపోతే అది సంవత్సరానికి ఒకటేసారి వచ్చే అవకాశం ఉండే అన్నమాట. సో అందుకని అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది.
సో అలా ఆ రోజు క్లాస్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఈరోజు 8 o'clockకి మళ్ళీ అనుషా మాతాజీ క్లాస్ తీసుకుంటారు కాబట్టి సో 6 to 7:30 అని అనుకున్నాము. సో మోస్ట్లీ 8 లోపు అనేది మనము క్లాస్ అనేది కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. కాకపోయినా సరే అనుషా మాతాజీ క్లోజ్ చేసేస్తుంది. ఇక మస్త్ అయింది వెళ్ళిపోండి అనేసి, రైట్. సో అందుకనే ఈరోజు మనకి డెడ్ లైన్ ఉంది. లేకపోతే 8కి స్టార్ట్ చేసి అట్లా 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 అర్ధరాత్రి వరకు నడిచే క్లాస్ ఈరోజు ఉండదన్నమాట. సో మనం ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అనేది చూస్తాము. సో శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఎంత అద్భుతమైన గ్రంథం అంటే పరమహంసలకి కూడా చాలా ఇష్టమైన గ్రంథం అని అంటారనమాట, రైట్. అండ్ శ్రీల వ్యాసదేవ తన మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో, అంటే చాలా పరిపక్వత చెందిన తర్వాత రాసిన గ్రంథం ఈ భాగవతం అన్నమాట, శ్రీమద్ భాగవతం అనేసి. సో మనకి 18 పురాణాల్లో భాగవత పురాణం అనే ఉంటుంది. సో ఇదేంటంటే దాని ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ అని కూడా అంటారనమాట. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శ్రీమద్ భాగవతం ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ 18 పురాణాస్ అని అంటారు. బట్ ఇది ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ 18 పురాణాస్ కూడా అనుకోవచ్చు. సో వేరు వేరు ఒపీనియన్ అనేది ఉందన్నమాట. బట్ సమ్హౌ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృపతో పరమహంసలకి ఏదైతే చాలా ఇష్టమైనదో చాలా ప్రియమైనదో అట్లాంటి గ్రంథం మనకు కూడా దొరుకుతుందన్నమాట. సో యాక్చువల్గా మనకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు శ్రీమద్ భాగవతం వినడానికి, ఓకే. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇచ్చారనమాట, రైట్. సో అందుకనే మనకి ఏదన్నా దొరికితే అది గురు కృష్ణ మరియు వైష్ణవుల కృప వల్ల దొరుకుతుంది, మనకు అర్హత లేకపోయినా సరే. సో అందుకనే శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ అనేది, సత్సంగం అనేది ఎప్పుడన్నా మీకు వినడానికి అవకాశం దొరికితే, అది కూడా మంచి వైష్ణవుల ద్వారా వినడానికి అవకాశం దొరికితే మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అ కామన్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ ఆపర్చునిటీ అనమాట. ఓకే. సో మనం ఈరోజు 1.2.17 అనే శ్లోక చూద్దాము. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో మొదటి స్కందంలో 2వ అధ్యాయంలో 17వ శ్లోకం అనేది మనం చూస్తున్నాము. సో మనం 16th చూసాము ఏంటంటే ఎఫినిటీ అనేది పెంచుకోమని, అంటే కథ వినడానికి, వాసుదేవ కథ వినడం కోసం, రైట్, మనము పెంచుకోవాలి కోరిక అనేది. అది ఎలా పెరుగుతుంది అని అంటే సర్వీస్ చేయడం ద్వారా అనేసి మనం తెలుసుకున్నాము. అయితే మరి ఎఫినిటీ పెంచుకుంటున్నాం అంటే వినాలనే ఆసక్తి పెంచుకుంటున్నాం సేవ చేసి. సో కానీ వింటే ఏమవుతుంది అనేసి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి 1.2.17లో అది మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో నేను ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇది దేవనాగరి లిపిలో పెట్టాను సంస్కృతంలో. ఎవరికైతే తెలుగులో శ్లోకం చదవాలని ఉందో వాళ్ళ కోసం తెలుగు కూడా షేర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ నేను ఒక 3 times చెప్తాను. దాని తర్వాత మీలో ఒక ఒక 3 మాతాజీస్ అండ్ 3 ప్రభుజీస్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో దట్ మీకు కూడా ఛాన్స్ ఇస్తాను. యూ కెన్ ఆల్సో రిసైట్. కం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदय अन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदय अन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदि अन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि విధునోతి సుహృత్సతాం. ఎస్ పావని మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్తరం. యా. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృదయంతస్థో హి అభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతం. ఓకే. హరే కృష్ణ. యా గీతాంజలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్తరం. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృద్యాంతస్థో
स्तोहि हृद्यान्तस्थो हि अभद्राणि विद्युनोति सुहृतसताम् విధునోతి సుహృత్సతాం. ఓకే. विधुनोति सुहृता सताम्. విధునోతి సుహృత్ సతాం. ఓకే. ఎస్ మోహిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, తెలుగు కావాలి ప్రభుజీ. తెలుగు కావాలి. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. షూర్, 1 సెకండ్. యా, చదవండి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృద్యంతః స్థో యభద్రాణి విధునోతి సుకృతస్తాం. ఓకే. ఇది కొంచెం తెలుగులో పదాలు కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి చదవడం కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్ మురళీమోహన్ ప్రభు. ఇనిషియేటెడ్ నేమ్ పెట్టుకోవాలి ప్రభు. అరే, ఎరేజ్ అయిపోయింది ప్రభుజీ. అవునా? ఓకే, చెప్పండి ప్రభు. మీకు తెలుగు ఓకేనా? ఎస్ ప్రభుజీ. యా, చెప్పండి. శృణ్వతాం స్వకథః కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృదయంతస్థో హ్యభద్రాణి విధినోతి సుహృత్సతాం. వెరీ గుడ్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఎస్ లక్ష్మణ్ ప్రభు. ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శృణ్వతాం స్వకథః కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృద్యంతః స్తోహ్యభద్రాణి విధినోతి సుహృత్సతాం. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎస్ ఈశ్వర గ్రాంధి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృద్యంతస్థో హ్యభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీస్ అండ్ మాతాజీస్. సో 3-3 అనుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి విల్ గో విత్ 3-3 ఓన్లీ. సో శృణువతాం సందేశములని ఎడ శ్రవణోత్సాహమును కలిగిన స్వకథాః తన కథలయందు కృష్ణ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పుణ్య పుణ్య శ్రవణ శ్రవణము కీర్తన కీర్తనము హృది అంతస్థ హృదయములో హి నిశ్చయముగా అభద్రాణి భోగాభిలాషను విధునోతి తొలగించివేయును సుహృత్ శ్రేయోభిలాషి సతాం శ్రద్ధావంతులైన భక్తులు. సో ట్రాన్స్లేషన్, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ మరియు భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా ఇవ్వబడింది. పరమాత్మగా సర్వజీవ హృదయములలో నిలిచిన వాడును శ్రద్ధావంతులైన భక్తుల శ్రేయోభిలాషియును అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చక్కగా శ్రవణ కీర్తనములు జరిగినప్పుడు పుణ్యప్రదములైన తన దివ్య లీలా కథల ఎడ శ్రవణోత్సాహము పెంపొందించుకొనిన భక్తుని హృదయము నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేయుచున్నాడు. భాష్యం, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కథా విషయము శ్రీకృష్ణుడికి అభిన్నము కనుకనే అపరాధరహితమైన కృష్ణలీలా కీర్తనమును శ్రవణమును గావించినచో అచ్చోట శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా దివ్యమగు శబ్దరూపమున నిలిచి ఉండగలడని అవగతమగుచున్నది. అట్టి శబ్దరూపము శ్రీకృష్ణునితో సమాన శక్తి సామర్థ్యములు కలిగినట్టిది. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామము ఆ దేవదేవుని సర్వశక్తి సామర్థ్యములను కలిగి ఉన్నదనియు మరియు ఆ భగవానుడు తన అనంత నామములలో సమానమైన శక్తిని నింపి ఉన్నాడనియు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు తమ శిక్షాష్టకములో ప్రకటించి ఉండిరి. ఎవరైనను సరియే పవిత్ర నామమును శ్రద్ధ నమ్రతను గూడి అనువైన సమయమునందు కీర్తించవచ్చు. అట్టి కార్యమునకు నిర్దిష్ట సమయం అనేది లేదు.
పరమ పరమ దయాళుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన ఎదుట దివ్య శబ్ద రూపమున స్వయముగా ప్రత్యక్షమగుటకు సిద్ధపడి ఉన్నాడు. కాని దురదృష్టవశాత్తు మనకు అతని నామమును కర్మలను కీర్తించుట యందు శ్రవణము చేయుట యందు ఏమాత్రము రుచి కలుగటలేదు. పవిత్ర నామమును కీర్తించుట శ్రవణము చేయుట పట్ల రుచిని పెంపొందించుకొనవలసిన అవసరమును మనకు ఇదివరకే చర్చించి ఉంటిమి. అట్టి కార్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క శుద్ధ భక్తుని సేవా విధానము ద్వారా శీఘ్రమే సిద్ధింపగలదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తులు తన ఎడ వర్తించేడి విధమునకు అనుగుణముగా వారి ఎడ వర్తించుచుండును. తన దివ్యమైన భక్తియుత సేవ కార్యక్రమమునందు పాల్గొనుటకు సంపూర్ణముగా శ్రద్ధాళువై తనను గూర్చి శ్రవణము చేయుటకు అనురక్తుడగుటను కాంచి ఆ దేవదేవుడు భక్తుడైన వాని ఎడ పరమాత్మ రూపమున హృదయము నుండి అనుగ్రహించి అతడు తనను సులభముగా చేరు రీతిలో మార్గదర్శనమును గావించును. మనము కోరుట కన్నను అధికముగా మనలను తన ధామమునకు చేర్చవలెనని అతడు ఆతురతను కలిగి ఉండును. మనలో అత్యధిక శాతము భగవద్ధామమును చేరవలెనని అభిలాషించరు. అతి కొద్ది మంది మానవులే భగవద్ధామమును చేరవలెనను కోరికను కలిగి ఉందురు. కనుకనే భగవద్ధామమును చేరవలెనని వాంఛించు వానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ విధములుగా సహాయమునందించును. పాపములు సంపూర్ణముగా ప్రక్షాళనము కానిదే ఎవ్వరునూ కృష్ణధామమున ప్రవేశింపలేరు. ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేది కోరికల ఫలములే అట్టి పాపములు. పాపములను కలుగుచేయు అట్టి కోరికల నుండి బయటపడుట అత్యంత కష్టకార్యము. భగవద్ధామమును చేరు మార్గమున పురోగమించు భక్తునికి ధనము మగువల ప్రలోభమే గొప్ప అవరోధమై ఉన్నది. భక్తి నందలి గొప్ప గొప్ప వారే అట్టి ప్రలోభములకు బలి అయి ముక్తి మార్గం నుండి వైదొలిగిరి. కాని భక్తుడైన వానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేతనే సహాయము లభించినచో ఆ దేవదేవుని కరుణచే సమస్త కార్యము అత్యంత సులభము కాగలదు. ధనము మగువల సంపర్కములో కలతనందుట ఎనునది ఆశ్చర్యకరమేమియను కాదు. ప్రతి జీవియు బహుకాలము నుండి అనగా దాదాపు అనంతకాలము నుండి అట్టి విషయముల సాంగత్యమును కలిగి ఉన్నందున అన్య స్వభావమైన అడ్డాని నుండి బయటపడుటకు కొంత సమయము అవసరమగును. కానీ ఎవరైనా శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలా కథలను శ్రవణం చేయుట యందు నియుక్తుడైనచో క్రమముగా తన నిజ స్థితిని తెలిసికొనగలడు. అటు పిమ్మట భగవానుని కరుణచే అతడు కలతల నుండి తనను తాను రక్షించుకొనుటకు తగినంత సామర్థ్యమును పొందగలుగును. అంతట కలతను కలిగించు విషయములు క్రమముగా వాటంతట అవియే మనస్సు నుండి దూరము కాగలవు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సుశృణ్వతం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయ అంతస్థో హి అభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. శ్రీమద్ భాగవతం చదివేటప్పుడు ముందు ఒక ప్రేయర్స్లో కొన్ని మంత్రాస్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఈ శ్లోక కూడా ఉంటుంది. నేను ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం చదివే ముందు ప్రేయర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి చూసినప్పుడు ఇది కూడా ఉండిందనమాట. సో సమ్టైమ్స్ ఇది 4 శ్లోకాలు, కొందరు 3, కొందరు 1 చదువుతూ ఉంటారనమాట. సో ఇక్కడ శ్రవణం మరియు కీర్తనం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు. అండ్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? ఆ శ్రవణం కీర్తనం చేయడానికి ఆసక్తి ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారనమాట. అయితే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి శ్రవణము కీర్తనంలో అంటే కృష్ణ కథ, కృష్ణ శ్రవణము, రైట్, కృష్ణుని గుణగాణాలని కీర్తన చేయడము, రైట్, ఆయన నామ సంకీర్తన చేయడము, ఇటువంటి వాటి పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో, శృణువతాంస్ బాగా ఉత్సాహం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళ హృదయంలోకి భగవంతుడు స్వయంగా వెళ్ళి క్లీనింగ్ అనేది చేస్తారనమాట. రైట్. సో మన హృదయంలో ఏముంది అని అంటే చాలా విషయాలు ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. సో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు, రైట్, దుఃఖ దోషాణాలు, రైట్, ఇంకా ద్వేషాలు, ఏవేవో ఆలోచనలు, ఎన్నో కల్మషాలు అనేది ఉంటాయన్నమాట. మరియు త్రిగుణాల ప్రభావంతో మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది అవుతాయన్నమాట. రైట్. సో మన కామము, క్రోధము కలిపి ఎన్ని విషయాలకి, ఎన్ని కోరికలకి ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తుందో, ఉత్పత్తి చేస్తుందో దానికి లెక్కనే లేదనమాట. సో అసంఖ్యమైన కోరికలు అనేది మనకి వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే అభద్రాణి అని అంటామన్నమాట. రైట్. సో భద్ర అంటే ఏంటంటే గుడ్, అభద్ర అంటే బ్యాడ్ అన్నమాట.
సో మనకి అభద్ర అనేది హృదయంలో ఉంది కాబట్టి, రైట్? సో దాన్ని ఏం చేయాలి? క్లీనింగ్ చేసే అవసరం అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే. సో ఒకవేళ అది లోపల ఉంటే ఏమవుతుంది? క్లీనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది చెప్పండి? అలాగే ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉన్నాయి కదా, ఉండని, ఎందుకు క్లీనింగ్ చేయాలి చెప్పండి? అవి క్లీన్ అవ్వకపోతే ఒక మళ్ళీ మళ్ళీ హార్ట్ clean క్లీన్ చేస్తారు. అవ్వకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లీన్, మ్మ్. ఇఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ నాట్ క్లీన్, ఎట్లా మ్మ్. మనము క్లీన్ అంటే జన్మముక్తి దేవుడి జర పేరు వ్యాధిగా ఎట్లా తిరుగుతూ తీసుకుంటాం? ఉంటాం. సుప్రీం పర్సనాలిటీ వైపు ఎట్లా వెళ్తాము? ఓకే. భగవంతుడు దర్శనం లాగా ప్రభు. మ్మ్. దుమ్ము సరే. పట్టి అద్దంలో మనం చూడలేకపోతాం కదా, అలాగే కల్మషాలు ఉన్న మన మనసులోకి కృష్ణ రాడు. ఓకే. హృదయ కృష్ణ స్థానంలో ప్రేమ భగవంతుడు దొరకలేదు ఉంటాడంటారు కదా ప్రభు, అది హృదయ స్థానంలో ఆయన ప్రవేశింపలేడు అప్పుడు ఆ మ్మ్. కల్మషాలు. లార్డ్ కరెక్ట్. కెన్ నాట్ స్టే ఇన్ అన్టైడీ ప్లేస్. మ్మ్. బట్ ఓకే. కృష్ణ ప్రేమ దొరకదు భక్తుల హృదయంలో భగవంతుడు నించొని ఉంటాడు, శుద్ధ భక్తులు పడుకొని ఉంటారని చెప్తారు కదా ప్రభు. ఆహా. ఓకే. సో అవన్నీ మొత్తానికి క్లీనింగ్ అయితే అవసరమని అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. రైట్. సో నౌ క్లీనింగ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. నౌ ఇప్పుడు మీరందరూ నాకు చెప్పాలి, క్లీనింగ్ చేయడానికి మనం ఏం వాడొచ్చు? టైడ్ వాడాలా, సర్ఫెక్సెల్ వాడాలా, యాసిడ్ వాడాలా, హార్పిక్ వాడాలా, ఏం వాడాలి? హరే కృష్ణ దేన్ని బట్టి క్లీన్ మహామంత్రం. చేయాలి? హరినామం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ. కీర్తనము వాడాలి ప్రభు. యా, రైట్. సో యాక్చువల్గా మనకి అన్నిటినీ క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది అలవాటు. ఎవరు కూడా అన్‌క్లీన్ ఇంట్లో బాగా సదరలేదు, చెత్త చెత్తగా ఉంది, రైట్? ఏదో దుర్వాసన అనేది వస్తుందనుకోండి, ఆ ఇంట్లో మనకి ఉండబుద్ధి అవ్వదు, రైట్? అందుకనే మనం ఏం చేస్తామనంటే రోజు క్లీనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. ఒకవేళ మనకి కుదిరితే మనం పర్సనల్‌గా చేస్తాము, లేదా మనం పని వాళ్ళని పెట్టి చేపిస్తాము, లేదా ఎవరితోనైనా చేపిస్తాం గానీ, వి వుడ్ లైక్ టు కీప్ అవర్ హౌస్ క్లీన్ అన్నమాట, రైట్? సో క్లీన్‌గా లేకపోతే మనకే ఉండబుద్ధి అవ్వదు, రైట్? సో అలాగే మన హృదయంలో భగవంతుడు ప్రవేశించాలి అనంటే పరమాత్మ రూపంలో ఆయన ఉంటారు, కానీ భగవాన్ రూపంలో ఉండరనమాట, రైట్? సో మన హృదయంలో భగవంతుడు నివసించాలి అనంటే ఆ ప్లేస్ అనేది క్లీన్ అవ్వాలన్నమాట, రైట్? అయితే ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం అన్నమాట. ఇప్పుడు జనరల్‌గా మీ ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తున్నారనుకోండి, మీరు ఇల్లు క్లీన్ చేసి పెడతారా లేదా వాళ్ళు వచ్చే ముందే? రైట్. ఎవరైనా విఐపి ఉన్నారనుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడైతే ఇంకా బాగా క్లీన్ చేస్తారు, డెకరేషన్ చేస్తాం ప్రభుజీ ఇంటిని. రైట్? బట్ ఒకవేళ ఆలోచించండి, మీరు ఒక విఐపి పర్సన్ని ఇంటికి పిలుస్తున్నారు, అండ్ ఆ పర్సన్ ఏమంటాడంటే, మీరేం క్లీన్ చేయకండి, నేనే వచ్చి మీ ఇంటి క్లీన్ చేస్తాను అని అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారా లేదా? ఆశ్చర్యపోతాం ప్రభుజీ. రైట్? సో మీరొచ్చి ఉంటున్నప్పుడు మేం కదా క్లీన్ చేయాల్సింది, ఇది మా ఇల్లు కదా అంటే, లేదు లేదు పర్లేదు, మీకెందుకు ఇబ్బంది, రైట్? జస్ట్ మీరు నా గురించి కొంచెం ఆలోచించండి చాలు. మీరు అలా కూర్చొని సైడ్లో ఆలోచిస్తూ ఉండండి, నేనే వచ్చేసి అంట్లు తోమేస్తాను, ఇల్లు కడిగేస్తాను, రైట్? బట్టకు తుడిచేస్తాను, అన్నీ చేసేస్తాను అన్నారనుకోండి, మీకు అసలు నమ్మబుద్ధి అవ్వదన్నమాట. సో ఒక విఐపి వచ్చేసి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వచ్చే క్లీన్ చేస్తా అంటే మనకి ఆశ్చర్యం ఉందనంటే, మరి భగవంతుడు అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అన్నమాట, జగన్నాథుడు. సో ఆయనేమంటున్నారు, మీరు నా గురించి శ్రవణం, కీర్తనం చేయండి, ఆ క్లీనింగ్ పని నేను చూసుకుంటాను, రైట్? సో దాట్ మచ్ బెనెవలెంట్ ఈస్ ద సుప్రీం లార్డ్. అంటే భగవంతుడు అంత కృపామయుడు, అంత ప్రేమని కలిగిన వాడనమాట. ఇక్కడ మనం పర్పోర్ట్లో చూసినట్టయితే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, భగవద్ధామానికి మనం వెళ్ళడానికి మనకి అంతగా ఆతృత అనేది లేదు, కానీ మనలను తమ ధామమునకు చేర్చవలనని అతడు ఆతృతను కలిగి ఉండును. సో అంటే మనకి భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి అంటే జనరల్‌గా మనం ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాం. ఈ జగత్తులో ఏదైతే ఉన్నామో దాన్ని భౌతిక జగత్తు, మటీరియల్ వరల్డ్ అంటారనమాట. సో ఇక్కడ మనం సుఖంగా ఉండలేమనమాట. సో మన నిజమైన స్థానం ఎక్కడ అనంటే వైకుంఠంలో, రైట్? వైకుంఠ అంటే విగతి ఇతి కుంఠః వైకుంఠః. ఎక్కడైతే కష్టాలు ఉండవో, దుఃఖాలు ఉండవో, ఒకరినొకరు ఈర్ష్య పెట్టుకోవడము, క్రోధం చేయడం ఇట్లాంటివి ఏది ఉండవో, రైట్? ఆ ప్రపంచాన్ని వైకుంఠం అని అంటాం అనమాట. సో వైకుంఠ లోకాలు, గోలోకం వీటన్నిటిని కలిపి కూడా వైకుంఠ అనే వర్డ్ అనేది వాడొచ్చు, రైట్? సో మనం చూస్తాము శ్మశానం బయట కొన్నిసార్లు రాసింది ఉంటుంది వైకుంఠ ధామం అని, చూసారు ఎప్పుడన్నా?
Yes, ప్రభుజీ బండి మీద కూడా ఉంటది ప్రభుజీ వైకుంఠధామం అని ఆ, తీసుకెళ్తారు. వైకుంఠధామానికి తీసుకెళ్లే వాహనం అనేసి, రైట్? సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు రాయడానికి ఒక రెండు మీనింగ్స్ మనం ఒకవేళ ఆలోచిస్తే ఏంటంటే, ఇంకా చనిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ రారు, ఇంకా ప్రాబ్లం ఫ్రీ లైఫ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తారని అదొకటి అర్థం. రెండో అర్థం ఏంటంటే, చస్తే కానీ ప్రాబ్లమ్స్ పోవు. అవునా కదా? బతుకున్న వాడికి అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా లేదా? ఉంటాయి Yes, ప్రభు. right. రైట్. రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఊపిరి పీలుస్తున్నామనంటే చాలు ప్రాబ్లం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఊపిరి పీల్చే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటాయి. సో అందుకనే కొందరు సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకోవాలని అనుకుంటారంటే, చచ్చిపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎండ్ అవుతాయి అనేసి, రైట్? సో అందుకే చాలామంది లైఫ్లో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోతాయో వాళ్ళకి బతకాలని అనిపించదు అనమాట. ఎందుకు అనంటే, బతికితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చూడాలి, ఇవన్నీ ఆలోచించాలి, ఇంత నెగటివిటీలో నేను ఉండలేను కాబట్టి చనిపోదాము అనేసి అనుకుంటారనమాట. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అనుకోండి, ఒకవేళ ఆత్మజ్ఞానం లేదు, భగవద్గీత జ్ఞానం వాళ్ళకి లేదనుకోండి, సో వాళ్ళు ఏమవుతారు, చచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గవు, ప్రాబ్లమ్స్ పెరుగుతాయి అన్నమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు చెయ్యి నొప్పిగా ఉందనేసి చెయ్యిని నరికేసామనుకోండి, నొప్పి పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది ప్రభు. రైట్? సో అలాగే సూసైడ్ చేయడం వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఈ శరీరాన్ని మనం ధ్వంసం చేస్తున్నాం అనమాట, రైట్? సో ఈ శరీరాన్ని ధ్వంసం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ప్రాబ్లం పెరుగుతుంది. ఎందుకనంటే ఈ శరీరం మనకి కర్మ ప్రకారం దొరికింది కాబట్టి, ఈ శరీరంతోని మనం కొన్ని పనులు చేయాల్సింది ఉంటుంది, భక్తి చేయాల్సింది ఉంటుంది. సో అలా చక్కగా నువ్వు భక్తి చేసుకుంటావని, మంచి కర్మలు చేస్తావని నీకు శరీరం ఇస్తే నువ్వు దాన్ని ధ్వంసం చేస్తావా? సో యూ విల్ గెట్ మోర్ బ్యాడ్ కర్మ అనమాట. అంటే ఇంకా మనకి బ్యాడ్ రియాక్షన్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట, రైట్? సో అలా మనము సూసైడ్ చేసుకున్నా సరే ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ పెంచుకుంటాము, మరియు మళ్ళీ ఇంకో కొత్త శరీరం దొరకడానికి కూడా చాలా డిలే అనుదవుతుంది అనమాట. కొన్ని శాస్త్రాల ప్రకారం ఏం చెప్తారంటే, సూసైడ్ చేసుకున్న వ్యక్తికి దాదాపు 2000 సంవత్సరాల దాకా కొత్త బాడీ అనేది దొరకదనమాట. అంటే న్యాచురల్ డెత్ అయితే తనకి ఏ టైంలో దొరకాలో దానికంటే 2000 సంవత్సరాలు డిలే అనేది అవుతుందన్నమాట, రైట్? సో ఇది మంచి విషయమా చెడ్డ విషయమా? చెడ్డ విషయం రైట్. ప్రభుజీ. ఎందుకంటే న్యాచురల్గా డెత్ అయితే అట్లీస్ట్ మనం చేసిన మంచి కార్యాలకి, ఆ పుణ్యానికి లైఫ్ కొంచెమన్నా బాగుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం సూసైడ్ చేసినందుకు ఏమైంది, ఇంకా డిలే అనేది వచ్చిందనమాట. సో ప్రేతాల్లాగా భూతాల్లాగా తిరగాల్సి వస్తుందన్నమాట, శరీరం దొరకడానికి చాలా టైం పడుతుందన్నమాట. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రాబ్లం అనమాట. సో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే, వైకుంఠానికి వెళ్ళామనుకోండి న్యాచురల్గా, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అనమాట. సో ఆ జగత్తు అనేది భగవద్ధామం అని అంటామన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ధామం అంటే దీన్ని దేవీధామం అంటారు, రైట్? సో ఇక్కడ ఎవరు జైలర్ అంటే, ఎవరు జైలర్ చెప్పండి ఇక్కడ? దుర్గాదేవి. దుర్గాదేవి అన్నమాట. దుర్గాదేవి ఉండేసి త్రిశూలం పట్టుకొని ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ఆదిదైవిక, ఆది భౌతిక క్లేశాలన్నమాట. అంటే వేరే మన బాడీ మైండ్ నుంచి వచ్చే కష్టాలు, ఇతర జీవుల నుంచి వచ్చే కష్టాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి వచ్చే కష్టాలు. సో ఈ 3 రకాల కష్టాల్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ 3 రకాలు కాకుండా మనకి ఇంకేమైనా కష్టాలు ఉంటాయా చెప్పండి? నో ప్రభుజీ. నో, ఏవైనా రైట్? ఈ మూడి మిగతా ఏమన్నా సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, బట్ జనరల్గా మనకు ప్రాబ్లం వచ్చేది మన మనసు శరీరం నుంచి, రైట్? అండ్ రెండోది వేరే జీవుల నుంచి, అది మన ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు, రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, బయట వాళ్ళు అవ్వచ్చు, రైట్? ఇంకా మూడోది ఏంటి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు. ఎవరు చేయాల్సిన ఏం అవసరం లేదు. భూకంపం వచ్చినా, సునామీ వచ్చినా మనము బాధలు పడతాం అనమాట. సో ఆధ్యాత్మిక, అధిభౌతిక, అధిదైవిక, ఈ 3 క్లేశాలు అనేది ఉంటాయన్నమాట. సో దుర్గాదేవి త్రిశూలం పట్టుకొని మనకి ఈ 3 రకాల త్రివిధ తాపాలు అని అంటారనమాట. ఇది ఎందుకు ఇస్తుంది అని అంటే, మనము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలనేసి. ఇప్పుడు మీరు రెంటింట్లో ఉన్నారనుకోండి, ఆ ఓనర్కి మీరు ఉండడం ఇష్టం లేదనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇంకా గొడవ పెట్టుకుంటారు ప్రభుజీ. ఆ, గొడవ పెడతారనమాట. మీరు ఇట్లేంటి ట్యాప్ ఆఫ్ చేయలేదు, మీరు లైట్ ఆఫ్ చేస్తలేరు, ఇల్లుని బాగా పెడతలేరు, మీరు వెళ్ళిపోండి, మీరు రెంట్ కూడా టైంకి ఇస్తలేరు, అది ఇది అనేసి. సో మనం ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసి ఎంత చక్కగా ఉండాలన్నా సరే వాళ్ళు వచ్చి ఇబ్బంది పెడతారనమాట, ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఉండడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, రైట్? సో ఇక్కడ ఆ ఎగ్జాంపుల్ని కొంచెం కోరిలేట్ చేస్తే, దుర్గాదేవి ఎందుకు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది అని అంటే, అరే బాబు మీరు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళే కానే కాదు, అండ్ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు సుఖంగా ఉన్నారనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మీకు వెళ్ళాలని అనిపించదు. సో నా పని ఏంటంటే ఇక్కడ మిమ్మల్ని సుఖంగా ఉండనివ్వద్దు. ఎందుకనంటే అసలు ఇక్కడ సుఖం దొరకనే దొరకదు.
సో మీరేం చేయాలంటే మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి. ఎందుకనంటే మీరు అక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళు. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ వీ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్. మనం ఈ ప్రపంచంలో నివసిస్తున్నాము, ఈ శరీరంలో నివసిస్తున్నాం, కానీ మనం ఇక్కడి వాళ్ళం కాదనమాట. మనం ఎక్కడి వాళ్ళం అంటే వైకుంఠం వాళ్ళం మనం. సో అందుకనే వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. భగవద్ధామానికి తిరిగి మనము వెళ్ళాలి. అదే మన నిజమైన ఇల్లు అన్నమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళాలనే కోరిక మనకు ఉండదు, ఎందుకంటే మనకి తెలియదు కాబట్టి, రైట్? కానీ ఏ రోజైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు వెళ్ళాలనే కోరిక ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక అనాథ పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు అయిపోయాక ఎవరో ఆయనని చూసి, నువ్వు నీ పేరు ఇది కదా అనేసి అంటారు. నీ పేరు రమేష్ కదా అని అంటే, కాదండి నా పేరు సురేష్ అని అంటాడనమాట. లేదు 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 లేదు, నీ పేరు రమేషే, రైట్? నేను నిన్ను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చూశాను, యాక్చువల్గా నువ్వు మీ అమ్మా నాన్న ఎక్కడున్నారు నీకు తెలుసా అని అంటారు. అయితే లేదండి నేను అనాథ, నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు అమ్మా నాన్న లేరంటే, లేదు లేదు నీకు అమ్మా నాన్న ఉన్నారు, రైట్? అనేసి తను స్టోరీ చెప్పాడనుకోండి, రైట్? అండ్ అప్పుడు ఆ అబ్బాయికి తెలిసిందనుకోండి తనకి అమ్మా నాన్న ఉన్నారు, వాళ్ళు పలానా చోట ఉంటారు అనేసి, అప్పుడు ఆ అబ్బాయికి వెళ్ళాలని ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్ ప్రభు. ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఉంటది ప్రభుజీ. ఉంటుంది కదా. సో తెలియగానే తనకి వెళ్ళాలని ఉంటుంది. కానీ తను ఎప్పటిదాకైతే నేను అనాథని అని అనుకున్నాడో అప్పటిదాకా తనకి వెళ్ళాలనే కోరిక ఉందా? లేదు. లేదు. రైట్? ఎవరో మా అమ్మ నాన్న తెలీదు, నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, రైట్? ఎక్కడున్నారో తెలీదు, ఎందుకు నేను వాళ్ళ కోసం వెతకాలి ఇప్పుడు అనేసి తన లైఫ్లో తను అడ్జస్ట్ అయిపోతాడు. కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి చెప్తారనమాట, యాక్చువల్గా నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి కాదు, నీకు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, నువ్వు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, దారుణమైన పరిస్థితుల్లో బతకాల్సిన నీకు అవసరం లేదు అని ఎప్పుడైతే తనకి తెలుస్తుందో అప్పుడు తన కోరిక అనేది చేంజ్ అవుతుందన్నమాట. నేను ఎస్జిఆర్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ గీతా రివీల్డ్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఆత్మ అనే సెషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక మూవీ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఎవరికైనా గుర్తుందా? బాహుబలి. ఆ, ఇవాళ విన్నాను ప్రభుజీ ఆ క్లాస్. ఆ, సో బాహుబలి ద ఎపిక్ అనేసి ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కలిపి 4 hours మూవీ రిలీజ్ కూడా అయింది, రైట్? సో బాహుబలి ఫస్ట్ పార్ట్లో తనకి కోరిక ఏముంటుంది, ఆ జలపాతం ఎక్కాలని ఉంటుందా లేదా? ఎస్ నో? సో ఆ జలపాతం ఎక్కేదాకా ఆయనకి కోరిక ఏంటి, జలపాతం ఎక్కాలని, రైట్? కానీ కొంచెం ముందుకెళ్ళాక ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ దాని తర్వాత అందరు కలిసి బాహుబలి బాహుబలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే అప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు, నేను ఎవరిని అనేసి అడుగుతాడు. అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తారనమాట స్టోరీ, యాక్చువల్గా నువ్వు మహేంద్ర బాహుబలి, అమరేంద్ర బాహుబలి యొక్క పుత్రుడివి అనేసి చెప్తారనమాట. అంతకు ముందు వరకు ఆయనకి ఏం కోరిక ఉండే, ఇది తెలిసిన తర్వాత ఆయనకి ఏం కోరిక వచ్చింది? రైట్? సో దేవసేనని విడిపించాలి, ఎందుకంటే ఆవిడ మా తల్లి గారు, బాహుబలిని చంపేశాడు బల్లాల్ దేవ, కాబట్టి నేను వెళ్ళి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి, మాహిష్మతిని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ద మూమెంట్ హీ హియర్, ఆ కథ ఆయనకి, ఆయన గురించి ఆయన కథ తెలవనంత వరకు ఆయన జీవిత లక్ష్యం ఒకటి. కానీ ఏ రోజైతే తను విన్నాడో, వినడం అంటే ఏంటి, శ్రవణం, రైట్? ఆ శ్రవణం జరగగానే హృదయంలో ఇంకేదో కోరికలు ఉండేవి, అవన్నీ క్లీన్ అయిపోయి ఆయనకు ఒకే కోరిక ఉంది, ఇప్పుడు ఏంటంటే నా తల్లి మాహిష్మతి, ఇదే నా లైఫ్ గోల్ అనేసి అటు డైరెక్షన్లో వెళ్ళారు. సో శ్రవణం ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అన్నమాట, రైట్? సో అలాగే మనం కూడా కృష్ణ గురించి విననంత వరకు చాలా వేరే వేరే కోరికల్లో మనము బిజీ అయిపోతామన్నమాట. సో ఆ కోరికలు ఎలా ఉంటాయనంటే భౌతికంగా ఉంటాయి, నాకు పేరు కావాలి, ప్రతిష్ట కావాలి, నేను సుఖంగా ఉండాలి, నా పిల్లలు సుఖంగా ఉండాలి, నేను అనుకున్నట్టు జరగాలి, నాకు ఇలా అవ్వాలి అలా అవ్వాలనేసి బోలెడు కోరికలు ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? అసంఖ్యమైన కోరికలు ఉంటాయి. అండ్ ఈ కోరికలతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక కోరిక తీరే కొద్దీ ఇంకో కోరిక పుడుతూనే ఉంటుంది. అగ్నిలో ఆద్యం పోసామనుకోండి, ఆరిపోతుందా ఇంకా మండుతుందా? మండుతుంది. ఇంకా ఎక్కువ మండుతుంది, రైట్? సో అలా మనం ఒక కోరిక తీర్చే కొద్దీ ఇంకో కోరిక వస్తుంది, ఆ కోరిక తీర్చే కొద్దీ ఇంకో కోరిక వస్తుంది, రైట్? చిన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ 10th క్లాస్లో ఉన్నాం అనుకోండి, చాలా టఫ్గా నడుస్తుంది టైము, మనం పెద్దగా చదువుకోలేదు, అండ్ రేపే ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, మన ఏకైక కోరిక ఏముంటుంది అప్పుడు? ఫస్ట్ ఇంకా జీవితంలో ఏం అడగ దేవుడా, రేపటి ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే చాలు, అవునా లేదా?
సో అవును ప్రభుజీ. అది పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక కోరిక. ఎగ్జామ్ ఇంకొక వస్తుంది. కోరిక. ఇమీడియట్ ఇంకో కోరిక పడుతుంది ప్రభు. ఇంకో కోరిక, రైట్? సో భగవంతుడు ఏమనుకుంటాడు, ఓకే లాస్ట్ కోరిక అన్నావు కదా, సరే నీ కర్మ ప్రకారం లేకపోయినా సరే నేను తీరుస్తా అనేసి అప్రూవ్ చేస్తారు. అప్రూవ్ చేసిన నెక్స్ట్ డేనే మనం ఇంకొక రిక్వెస్ట్ పెడతాం, ఇంకో కోరిక ఉందనేసి. అప్పుడు భగవంతుడికి ఏమనిపిస్తుంది, వీడిది ఇది రోజు నాటకమే, కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇదే లాస్ట్ కోరిక అంటాడు. చిన్నపిల్లలు ఉంటారు చూడండి, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది కొని అని అంటే, లేదు మొన్న అది కొనిచ్చినా ఇది కొనిచ్చినా అని చెప్పామనుకోండి, నాకు ఇంకా జీవితంలో ఏమొద్దు ఇది ఒక్కటి కొనిస్తే చాలు ఇంకేం అడగాని అంటారు, అవునా కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. కొనిచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, 2 రోజుల్లో దాన్ని ఆడి పాడేసి ఇంకొకటి కొత్త దాని మీద వాళ్ళకి ఆశ పుడుతుంది, ఇది కావాలి అది కావాలనేసి, రైట్? సో మనం కూడా భగవంతుడి దగ్గర చిన్నపిల్లలాగా అదే చేస్తాం అనమాట. నాకు ఏది వద్దు ఇదైతే చాలని అనుకుంటాం, అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటి, రైట్? ఆ కోరిక తీరలేదు అనుకోండి, కోపం వస్తుంది మనకి, తీర్చలేవు కదా, ఇంకా నీతో ఎందుకు నేను ఆరాధన చేయాలి, నువ్వు చెప్పింది ఎందుకు వినాలి, ఎలాగో నువ్వు నా ప్రార్థనల్ని పట్టించుకుంటలేవు అనేసి వదిలేస్తాం. కోరిక తీరితే ఇంకో కోరిక అనేది వస్తుంది. సో ఇలా అసంఖ్యమైన కోరికలు రావడం వల్ల ఏమైందనంటే మనం మర్చిపోయామన్నమాట. అసలు మనం ఆత్మని, మనం భగవంతుని అంశ అనేసి, భగవద్గీతలో చెప్తారు భగవంతుడు, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనః షష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో ఈ జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో, నా అంశములు మరియు మనస్సు 5 ఇంద్రియాలు కలిపి, మనః షష్టానింద్రియాణి, వీటితో కలిసి వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ ప్రకృతిలో కష్టపడుతున్నారు బాగా, కర్షతి, రైట్? ప్రతి దానికి కష్టమే, ప్రతి దానికి స్ట్రగలే మనకి, రైట్? ఆనందం ఎప్పుడో ఒక క్షణం వస్తుంది, కానీ అది రావడం కోసం సంవత్సరాల తరబడి వెయిట్ చేయాలి. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంచెం సేపే ఉంటుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆనందం కావాలనిపిస్తుంది, మళ్ళీ కష్టపడాలి. సో ఇక్కడ దుఃఖాలయంలో వాళ్ళు బాగా దుఃఖితులై ఉన్నారు, రైట్ అనేసి భగవంతుడు చెప్తారు. సో కానీ మనకు గుర్తులేదు, మెమరీ లేదు, మనం భగవంతుడి అంశ అని అనుకోము, అండ్ ఇదే శరీరం అని అనుకుంటాము. దీని కోరికలు తీర్చడంలో బిజీగా అయిపోయి మర్చిపోయాం మనం వైకుంఠ వాసులము, గోలోక వాసులం అనేసి భగవంతుని అంశాన్ని మర్చిపోయాము. సో ఇవన్నీ ఎవరు గుర్తు చేస్తారు అనంటే, మళ్ళీ ఎవరో మన జీవితంలో సాధువులు వస్తారనమాట, భగవద్ జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి చెప్తారనమాట. అది చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మనకు అర్థమవుతుంది, ఓకే పెట్టుకోవాల్సిన కోరికలు ఇప్పుడు ఇవి కాదు అది అనేసి తెలవడం స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో కృష్ణ శ్రవణం చేస్తే, కృష్ణ కథా శ్రవణం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందనంటే ఆ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి పాత కోరికలు వెళ్ళిపోయి, అంటే భౌతిక కోరికలు వెళ్ళిపోయి ఆధ్యాత్మిక కోరికలు రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भवन्ति जनार्दनस्य. సో జనస్య కృష్ణాత్ విముఖస్య దైవాత్, అంటే మనము కృష్ణ ఫేస్ టు ఫేస్ చక్కగా వైకుంఠంలో ఉండేవాళ్ళం, రైట్? సో మనం ఏం చేసామనంటే మాయ శక్తి వల్ల, రైట్, మనకు లోపల ఒక కోరిక రావడము, మనం ఇక్కడికి రావడం వల్ల, ఆ ప్రభావం వల్ల ఏమైందంటే విముఖస్య దైవాత్, రైట్? సో మనము విముఖులయ్యాం అనమాట, భగవంతుడిని చూడడం మానేసాం అనమాట. దానివల్ల ఏమైంది, అధర్మశీలస్య, అధర్మం వైపు వెళ్తామన్నమాట. భగవంతుడు ధర్మానికి ప్రతీక. సో భగవంతుడి నుంచి విముఖం అయ్యామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే అధర్మం వైపు వెళ్తామన్నమాట ఆటోమేటిక్గా. ఎలాగైతే లైట్ పోతే ఎవరు వస్తారు, చీకటి వస్తుంది. చీకటి వస్తుంది. Darkness వస్తుంది. పిలవాలా, లైట్ పోయింది నువ్వు రా అని పిలవాలా, Automatic అవసరం లేదు. నో ప్రభుజీ, Automatic ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో సూర్యుడు పోతే చీకటి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, లైట్ పోతే చీకటి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కదా. అలాగే మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నుంచి విముఖులైతామో అధర్మం ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అధర్మశీలస్య సుదుఖితస్య, అధర్మం చేసేవాడు సుఖపడతాడా, సుఖపడ్డు. సో ఏమవుతున్నాం, సుదుఖితస్య, చాలా దుఃఖాల పాలవుతున్నాం అనమాట. సో మనం భగవంతుడి నుంచి విముఖులయ్యి మనము దుఃఖాల పాలవుతున్నప్పుడు అనుగ్రహాయేహ, మనపైన కృపను చూపించడానికి చరంతి నూనం, సాధువులు ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటారట, రైట్? అట్లాంటి ఒక గొప్ప సాధువు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు. పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి మరీ అక్కడ ఆయన కృపనిచ్చారు, హరినామం గురించి, హరికథ గురించి చెప్పారనమాట. సో వీళ్ళెవరు అనంటే భూతాని భవంతి జనార్దనస్య, భగవంతుని ప్రతినిధులుగా మనలో నుంచే కొందరు వచ్చేస్తారనమాట, రైట్? ఎందుకు,
అనుగ్రహించడానికి, కృపని చూపించడానికి అన్నమాట. అండ్ ఆ కృపని చూపించడానికి వాళ్ళెంతో ట్రావెల్ అనేది చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళు అలా మనకు చెప్తే మనకు తెలుస్తుంది, ఓ నా జీవితం ఇదే అనుకున్నాను, దీనికి మించిన జీవితం కూడా ఉందా అనేసి. ఎలాగైతే బాహుబలికి అప్పటిదాకా ఏమనుకున్నాడు, నేను అడవిలో పెరిగాను, నన్ను ఎవరైతే చూస్తున్నారో అమ్మా నాన్న, వీళ్ళేనా అమ్మా నాన్న, ఇదే నా జీవితం అని అనుకున్నాడు. కానీ ఆ జలపాతం ఎక్కిన తర్వాత ఆయనకు అర్థమైంది, ఓకే వీళ్ళు నాకు పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులు, కానీ నన్ను కన్నవాళ్ళు వేరే ఉన్నారు, నా బాధ్యతలు వేరే ఉన్నాయి, నా కోసం నా తల్లి వెయిట్ చేస్తుంది, నేను చేయాల్సిన పని ఇంకా ఉంది పెద్దది అనేసి తను గుర్తించుకున్నాడు అనమాట. సో ఎలాగైతే అక్కడ బాహుబలికి తన స్టోరీ తెలిసినప్పుడు తన జీవితం గోల్ మారిందో, బాధ్యతలు కోరికలు మారాయో, అలాగే మనం భగవద్గీత భాగవత శ్రవణం చేసినప్పుడు మనం ఎవరో తెలుసుకొని మన కోరికల్ని మార్చడం స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది ప్రాసెస్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది, రైట్? ఎప్పటిదాకైతే మనం శ్రవణం చేయమో అప్పుడు మన కోరికలు మనల్ని దహించేస్తూనే ఉంటాయి, దావాగ్నిలాగా. చెప్పాను కదా, ఆద్యం పోస్తే ఇంకా మండుతూ ఉంటుంది కదా, అలా కోరిక తీరే కొద్దీ మనకి ఇంకా కోరిక, ఇంకో కోరిక, ఇంకో కోరిక అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో మనము క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. మనము చాలాసార్లు అనుకుంటాం, నేను అనుకున్నది జరిగితే, నా కోరిక తీరితే నేను సంతోషంగా ఉంటాను అని అనుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే. బట్ యాక్చువల్గా మనం సంతోషంగా ఉండేది కోరిక తీరినందువల్ల కాదు, కోరిక లేనందువల్ల. దేనివల్ల చెప్పండి? కోరిక లేనందువల్ల. కోరిక లేనందువల్ల. సో ఎలా అంటే మనకి కోరిక తీరినప్పుడు ఇంకో కోరిక రావడానికి టైం ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ టైం గ్యాప్లో మనకి ఏ కోరిక ఉండదు, అందుకనే మనం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాము. కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఏదైతే ఇంకో కోరిక యాడ్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఈ కోరిక తీరడం వల్ల ఏదైతే ఆనందం ఉందో అది పోతుంది, రైట్? కొత్త గోల్, కొత్త కోరిక, ఇజంట్ ఇట్? సో మనమేమనుకుంటామంటే నేను అనుకున్న కోరిక తీరింది కాబట్టి ఆనందంగా ఉన్నాను. లేదు, ఇంకో కోరిక రావడానికి మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్నే మనం ఆనందం అని అనుకుంటున్నాము. సో మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే నిజంగానే ఆనందంగా ఉండాలంటే కోరికలు ఉండకుండా చేయాలి. కానీ కోరికలు ఉండకుండా ఒక వ్యక్తి, ఒక జీవి ఉండలేరు. కాబట్టి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే కోరికల డైరెక్షన్ని మార్చండి. ఒకవేళ మీకు ఆధ్యాత్మిక కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి, మీకు కోరికలు లేనట్టే. అంటే ఏ కోరికలు ఉండకూడదు? భౌతిక కోరికలు అనేది మనకి ఉండకూడదు అనమాట. సో ప్యూరిఫికేషన్ ఏంటి, అభద్రం చేయాల్సిన అవసరం, ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పటిదాకా మనము భౌతిక కోరికలు తీరితేనే నేను ఆనందంగా ఉండగలనని అనుకుంటున్నాం కదా, అదే అభద్రం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే భౌతిక కోరికలు ఎన్ని తీర్చుకున్నా ఆనందం రాదు అని తెలుసుకొని ఆధ్యాత్మిక కోరికలు కోరడం స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆధ్యాత్మిక కోరికలు ఏంటంటే, నాకు కథ వినడానికి, కృష్ణ కథ వినడానికి రుచి కావాలి, నామజపం చేయడానికి రుచి కావాలి, రైట్? భక్తుల సాంగత్యంలో భక్తులకి సేవ చేయడానికి నాకు శక్తి, బుద్ధి, ఇష్టం కావాలి. సో ఇవేంటి? ఇవి ఆధ్యాత్మిక కోరికలు అన్నమాట. సో ఈ కోరికలు ఎప్పుడైతే వస్తాయో మనకి ఆనందం అనేది చాలా వస్తుందని మనం యాక్సెప్ట్ చేసామనుకోండి, అంటే మన ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతున్నట్టు. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ is that we stopped searching for happiness in material things and we started looking for happiness in spiritual things. మనం భౌతికంగా ఆనందాన్ని తీసుకోవడం ఆపేసి ఆధ్యాత్మికం వైపు వెళ్ళామనుకోండి, దెన్ మనకి ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతున్నట్టు. సో ఒక డిజైర్ అనేది, ఒక కోరిక అనేది భౌతికమా, మటీరియలా లేదా స్పిరిచువలా, ఆధ్యాత్మిక అని ఎలా తెలుస్తుంది అనంటే, భౌతిక కోరిక మనల్ని బంధిస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక కోరిక మనకి ముక్తినిస్తుంది. యూ విల్ గెట్ మోర్ ఫ్రీడమ్, రైట్? అండ్ రెండోది ఏంటంటే, మనకి భౌతిక కోరిక కృష్ణ నుంచి దూరం తీసుకెళ్తుంది, ఆధ్యాత్మిక కోరిక మనకి భగవంతుడి దగ్గరకు తీసుకెళ్తుంది అనమాట. సో మనం అనుకోవచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక పెద్ద ఇల్లు కట్టి అందులో ఒక పెద్ద దేవుని గుడి కట్టి మంచిగా దీపారాధన, భగవంతుని ఆరాధన, చక్కగా అర్చ విగ్రహ ఆరాధన చేయాలనుకుంటున్నాను అని అన్నారనుకోండి. సో ఈ కోరిక వినగానే మీకు ఏం అనిపిస్తుంది? ఇది భౌతిక కోరికనా, ఆధ్యాత్మిక కోరికనా? ఆధ్యాత్మిక కోరిక. పెద్ద ఇల్లు అనేది పెద్ద ఇల్లు కాదు, విగ్రహారాధన, ఇవి సేవలు అనేవి మ్మ్. భగవంతుని సో ఆధ్యాత్మికంగా కోరికలు ప్రభుత్వం. కానీ రెండు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ భౌతికం కూడా ఉంది, ఆధ్యాత్మికంగా ఉంది. సో కన్ఫ్యూజన్ ఉందా లేదా? ఎస్ ప్రభు. ఉంది ప్రభు. ఓకే.
నౌ ఈ కన్ఫ్యూజన్ తీరాలంటే ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడో చూడాలి. సో నాకు కోరిక ఉంది పెద్ద ఆల్టర్ ఉండాలి పెద్ద ఇంట్లో అనేసి, రైట్? అప్పుడు నేను అర్చవిగ్రహ ఆరాధన చాలా చక్కగా చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అందుకనే నేను ఇప్పుడు జపం చేయడానికి టైం వేస్ట్ చేయను. గుడికెళ్ళి భక్తుల సాంగత్యంలో క్లాసులు వినడానికి ఇప్పుడు నేను టైం ఇవ్వలేను. నేను 14 అవర్స్ ఎవ్రీడే పని చేస్తేనే అంత పెద్ద ఇల్లు అంత పెద్ద ఆల్టర్ అనేది చేయగలను. సో నేను కొన్ని రోజులు భక్తిని పక్కన పెట్టేసి ఐ విల్ ఎర్న్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ విల్ డూ భక్తి అని అన్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది భౌతికమా? భౌతిక కోరిక. భౌతికమే ప్రభుజీ. మెటీరియల్ రైట్? ఎందుకనంటే పెద్ద ఇల్లు కావాలంటే పెద్ద డబ్బులు కావాలి. పెద్ద డబ్బులు కావాలంటే ఊరికనే ఇస్తారా? రైట్? బాగా కష్టపడాలి. లేదంటే రూ. 1,00,000 శాలరీ ఉండాలంటే 12, 14 గంటలు పని చేయాలి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా బుర్ర పని చేయదు ఆఫీస్లో ఉండే ప్రెషర్కి. అంత చేస్తేనే రూ. 1,00,000 వస్తున్నాయంటే పెద్ద ఇల్లు అంటే 1,00,00,000, 2,00,00,000 ఉంటుంది. ఇజంట్ ఇట్? అందులోకి వెళ్ళి పెద్ద ఆల్టర్ చేయాలంటే ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చేయాలి అని అంటే యాక్చువల్గా చాలా టైం అనేది పని చేయడంలో పోతుంది. సో భక్తి చేయడానికి టైం మిగలదు. సో ఆయన కోరిక ఏం చేసింది? కృష్ణుడి నుంచి దూరం చేసింది. అండ్ ఒకవేళ దారి తప్పి కొంచెం డౌన్ పేమెంట్ చేసి ఇల్లు కొన్నా సరే ఈఎంఐలు కట్టడం కోసం ఆయన బందీ అవుతాడా లేదా జాబ్లో? అవుతాడు ప్రభుజీ. రైట్? అవుతాడు. సో ఈ కోరిక మనల్ని ఏం చేసింది? బందీని చేసిందా ముక్తుడిని చేసిందా? బందీని చేసింది. బంధించేసి భగవంతుడి నుంచి దూరం తీసుకెళ్ళిందా దగ్గర తీసుకెళ్ళిందా? దూరం దూరంగా తీసుకెళ్ళింది. తీసుకెళ్ళింది. సో భగవంతుడి నుంచి ఏదైతే దూరంగా తీసుకెళ్తుందో మనల్ని ఏదైతే బందీ చేస్తుందో అది భౌతిక కోరిక. రైట్? అదే మనకి ముక్తినిస్తుంది, భగవంతుడికి దగ్గర తీసుకెళ్తుంది అనుకోండి, అది ఆధ్యాత్మిక కోరిక అన్నమాట. సో మనస్సు చాలా తెలివైందన్నమాట. అదేం చెప్తుందనంటే దేవుడికి పెద్ద ఆల్టర్ ఉండాలి మంచిగా, అందుకనే కదా నువ్వు పని చేస్తున్నావు, మరి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు? పర్లేదు భక్తి తర్వాత చేద్దాం. ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ అయినాం కదా పెద్ద ఇల్లు ఉండాలి, పెద్ద అర్చ విగ్రహాలు ఉండాలి, ఆరాధన. సో ఇట్స్ స్పిరిచువల్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ మెటీరియల్ అని చెప్తుంది అనమాట. రైట్? సో అప్పుడు మనం కూడా నమ్మేస్తాం అనమాట, కరెక్టే కదా ఇది ఆధ్యాత్మిక కోరికనే కదా అనేసి. ఒక డివోటీ ఉండే అనమాట. ఆయన ఏమన్నాడంటే రోజు 16 రౌండ్స్ అంటే నాకు ఆఫీస్కి వెళ్ళి రావడంలో కొంచెం కష్టమవుతుంది. ఒక 2 ఇయర్స్లో నేను రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీడే 64 రౌండ్స్ చేస్తా, ఇప్పుడైతే జపం చేయ అన్నాడు. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక కోరికనా భౌతిక కోరికనా? భౌతికమే. భౌతికనే ప్రభుజీ. భౌతికమే ప్రభుజీ. రైట్? సో నువ్వు ఇప్పుడు 16 చేసే అలవాటే లేనివాడివి సడన్గా 64కి ఎట్లా వెళ్తావు? రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో భగవంతుడు అన్ని మానేసి నాకే ఇవ్వు అని అనట్లేదు. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నాకు టైం ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయి, మెల్లమెల్లగా నీకు అలవాటు అవుతుంది, అప్పుడు పూర్తిగా నువ్వు నన్నుకు ఇచ్చుకోగలవు. కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం ఇవ్వలేను డైరెక్ట్గా పూర్తిగా ఇచ్చుకుంటా అంటే అది ఎప్పటికీ రాదనమాట. రైట్? సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనము క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. నా లోపల ఏదైతే కోరిక ఉందో అది నన్ను భగవంతుడికి దగ్గర చేస్తుందా దూరం చేస్తుందా? రైట్? నన్ను బందీని చేస్తుందా నన్ను ముక్తుణ్ణి చేస్తుందా? రైట్? మనము కొన్ని పనులు కొన్ని కోరికలు మనల్ని ఎలా చేస్తాయనంటే ఇంకా వేరేది ఆలోచించేలాగా చేయన్నమాట. అదే ఆలోచనలో పదే పదే ఆలోచించి అక్కడే ఉండిపోతాం అన్నమాట. సో అది కరెక్ట్ కోరిక కాదు, అది భౌతికమైనదే. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణ గురించి మనం ఆలోచిస్తామో ఆధ్యాత్మిక కోరిక ఉంటుందో విల్ ఫీల్ లైట్. రైట్? ఒక హెవీనెస్ అనేది పోతుంది, ఒక ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది. ఎందుకు కష్టపడతామో అనే దానికి ఒక పెద్ద అర్థం దొరుకుతుంది అనమాట. రైట్? ఎందుకంటే కృష్ణ ఉన్నాడు, కృష్ణ చూసుకుంటారు అనే ఒక విశ్వాసము రావడం వల్ల అది లైట్గా ఉంటుంది అనమాట. రైట్? ఎప్పటిదాకైతే అర్జున తను ఇది నా కులధర్మము క్షత్రియ ధర్మము నేను మా వాళ్ళని చంపకూడదు అనే ఆలోచనలు ఉన్నంత వరకు ఆయన గాంధీవం ఆయన చేతిలో ఉందా జారిపోయిందా? జారిపోయింది. జారిపోయింది ప్రభుజీ. రైట్? కానీ ఎప్పుడైతే కరిష్యే వచనం తవ, కృష్ణ నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను అని అన్నాడు, అప్పుడు గాంధీవం చేయి జారిందా? రైట్? గట్టిగా జారిన పట్టుకున్నాడు. గాంధీవంని గట్టిగా పట్టుకొని వదలకుండా యుద్ధం చేశాడు. ఇజంట్ ఇట్? సో మన హార్ట్ కూడా హెవీ ఎప్పుడైతుంది తెలుసా? మనం అనుకున్నవే మనం ఫాలో అవ్వాలనుకున్నప్పుడు హెవీగా ఉంటుంది. అదే కృష్ణ చెప్పింది ఫాలో అవ్వడానికి మనం రెడీ అయ్యాం అనుకోండి, కష్టం ఉంటుంది బట్ ఆ హెవీనెస్ అనేది తగ్గుతుంది. బికాస్ దెర్ ఈస్ అ గ్యారంటీ
దట్ కృష్ణ ఇస్ దేర్ టు టేక్ కేర్. కృష్ణ ఉన్నారు, చూసుకుంటారు, ఆయన ఏం చేసినా సరే నా మంచి కోసమే చేస్తారని ఆ విశ్వాసం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ మేక్ అస్ లైట్ అనమాట. మీరు చూడండి, భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చినప్పుడు లేదా మంచి క్లాస్ విన్నప్పుడు మంచి కీర్తనలు వచ్చినప్పుడు లైట్గా ఫీల్ అవుతారా లేదా? Yes. రైట్, ఒక భారం Yes, తగ్గినట్టు. ప్రభుజీ. రైట్. నేను చాలా యాంగ్జైటీతో, అంటే 2019-20లో గుడికి వెళ్ళే ముందు ఏవేవో ఆలోచనలు నడిచేవి. రైట్. అప్పుడైతే నా ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఇంకా చాలా దారుణంగా ఉండేది, జాబ్ కూడా లేదు, ఏం లేదు, ఫుల్ లాసెస్. సో టెంపుల్కి రాగానే సంథింగ్ ఏదో అచీవ్ చేసేసినట్టు, రైట్, లేదా ఓకే ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్, అన్నీ సెట్ అవుతాయిలే, అంత కంగారేం లేదు అని అనిపించేది. మళ్ళీ గుడి నుంచి బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ సేమ్ ఫీలింగ్ వచ్చేది. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తేడా ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నమాట. అక్కడ కీర్తన జరిగి జరిగి, కథ జరిగి జరిగి, భక్తులు సేవ భగవంతుడికి చేసి చేసి ఆ వాతావరణాన్ని ఎలా చేశారంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన గురించి పెద్దగా ఆలోచనలు రావన్నమాట. రైట్. సో బేసిక్గా మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన గురించి మనం చాలా ఆలోచిస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. అందుకనే మన హార్ట్ అనేది హెవీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తామో హార్ట్ అనేది లైట్ అవుతుంది. అండ్ అలానే మనము బాధ్యతల్ని పక్కన పెడతామా అంటే లేదు, ఆ బాధ్యతల్ని ఇంకా చక్కగా నిర్వర్తిస్తాం అన్నమాట. రైట్. యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ లేదా అర్జున భగవద్గీత విన్న తర్వాత ఫ్యామిలీని, రాజ్యాన్ని అన్నిటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళారా, ఇంకా బాగా పరిపాలించారా? ఇంకా బాగా పరిపాలించాడు ప్రభుజీ. బాగా Right. చేస్తున్నాం. Isn't it? సో ద భక్తి విల్ యాక్చువల్లీ రిఫైన్ అవర్ యాక్టివిటీస్. అంటే మనం చేసేదాన్నే ఇంకా అద్భుతంగా చేసేలాగా చేస్తుంది అనమాట, దానికి ఇంకా మంచి అర్థం వచ్చేలాగా చేస్తుంది అనమాట. కానీ అది జరగాలంటే ఏం జరగాలి? శ్రవణం అనేది జరగాలన్నమాట. భగవంతుడికి, భగవంతుడి నామానికి, భగవంతుడి కథకి భిన్నత్వం ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మనకి పర్పోట్లో ఏమిస్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు? దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కథా విషయము శ్రీకృష్ణుడికి అభిన్నము. మనకు ఒక శ్లోకం వస్తుంది, నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణశుద్ధో నిత్యముక్తో అభిన్నత్వం నామనామినో. సో కృష్ణకి, కృష్ణ పేరుకి డిఫరెన్స్ లేదు. ఇప్పుడు నా పేరు రిషికేష్ దాస్ అయి ఉంటుంది, ఓకే, కానీ నాకు నా పేరుకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. మీరు మీ ఇంట్లోనే కూర్చొని శ్రీ రిషికేష్ దాస్ అన్నారనుకోండి, నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తానా? రైట్. ఫోన్ చేసి ప్రభుజీ ఈ డేట్లో మీరు ఖాళీ ఉన్నారా, వస్తారా, ఒక హౌస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, అది చేయాలి అనేసి మనం మాట్లాడుకొని అది చేయాలి. అలాగే నేను కూడా మీ పేరు తీసుకోగానే మీరు మా ఇంటికి రాలేరు, ఎందుకంటే మీరు కూడా బిజీ ఉంటారు, పనులు ఉంటాయి. కానీ కృష్ణ అనగానే కృష్ణ వస్తారా రారా? ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎవరి కోసం వచ్చారు? వస్తారు ప్రభుజీ, మనం గమనించాం. ద్రౌపది కోసము, ప్రహ్లాదం కోసము, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. గజేంద్ర కోసం వచ్చారు, ద్రౌపది కోసం వచ్చారు, రైట్, ప్రహ్లాద్ కోసం వచ్చారు, ధ్రువ మహారాజ్ కోసం కూడా వచ్చారు. ఇజంట్ ఇట్? నా నరసింహ అవతారం ఏదైతే ఉందో, ఒకవేళ మీకు నరసింహ పురాణం లేదా శ్రీమద్ భాగవతం లేదా అట్లీస్ట్ మహావతార నరసింహ మూవీ చూసినా సరే, పిల్లర్లో ఎవరన్నా పెట్టారా ఆయనని ఆ స్తంభంలో? పెట్టలేదు. రైట్, పెట్టలేదు. కానీ ఆ పిల్లర్ నుంచి రావాలని ఆయన ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఎందుకు అనంటే హిరణ్యకశిపు అడుగుతారు ప్రహ్లాద్కి, ఇందులో ఉన్నారా అనేసి. ఓకే. సో నా భక్తుడిని అడుగుతున్నారు, అండ్ నా భక్తుడు ఏమన్నారు, ఎందుగలడు అందుగలడు అనే సందేహం లేదు, ఎందందు వెతికినా అందందు కలడు. రైట్. సో హీఈస్ దేర్ ఇన్ ద పిల్లర్ అని అన్నారు. రైట్. సో అప్పుడు ఆయనకి బాధ్యత వచ్చేసింది, నా భక్తుడు చెప్పిండు నేను ఇక్కడ ఉంటాను అనేసి, సో నేను ఉండాల్సిందే, బయటకు రావాల్సిందే, కనబడాల్సిందే. సో హీఈస్ అబ్లైజ్డ్ అన్నమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో అట్లా భక్తులకి భగవంతుడు పిలవగానే వచ్చేస్తారనమాట. రైట్. సో మనకి కేవలాష్టకంలో కూడా చెప్తారు ఏంటంటే, హరే సదా వసే తత్ర
యత్ర భాగవతా జనాః గాయంతి భక్తి భావేన హరేర్నామేవ కేవలం. హరి సదా వసే తత్ర. హరి ఎప్పుడు అక్కడ ఉంటారు. ఎక్కడ? ఎత్ర భాగవతా జనాః, ఎక్కడైతే భక్తులు గాయంతి భక్తి భావేన, చాలా భక్తి భావంతో తన కీర్తన శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారు, అక్కడ ఉంటారు. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం చాలా శ్రద్ధగా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ క్లాస్ని, మనలో ఒక్కళ్ళు శ్రద్ధగా విన్నా సరే భగవంతుడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఎవరు పిలిచినా వస్తారు, కానీ అనుభూతి అనేది జరగదు, రెసిప్రొకేషన్ అనేది జరగదు. రైట్. ఎందుకు అనంటే మనకి ప్యూరిఫికేషన్ లేదు కాబట్టి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా చెప్తామో కృష్ణుడికి కృష్ణ నామానికి భేదం లేదు, కృష్ణ అంటే కృష్ణ వచ్చేస్తారని అంటారు కదా. సో వేరే వాళ్ళు అడుగుతారనమాట, నేను అంటున్నాను కృష్ణ, ఏడి కృష్ణ, నాకు అనిపిస్తలేరు. రైట్. సో మరి ఇది అబద్ధమా నిజమా? కృష్ణ అనగానే కృష్ణ వస్తారనేది నిజమే ప్రభు. నిజమే. కానీ నిజమే. మనకి చూసే శక్తి మనకు ఉండదు ప్రభుజీ. మనకి ఇంకా అంత ప్యూరిఫికేషన్ లేదు. ప్యూర్ డివోటీ కాదు కదా. రైట్. నా భౌతిక నేత్రాలతో చూసి. రైట్. కొన్నిసార్లు ఇంట్లో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే సడన్గా ఒకళ్ళు అంటారనమాట, ఏదో కాలిన వాసన వస్తుంది, ఏదో దుర్వాసన వస్తుంది, నీకు వస్తుందా అని అడుగుతారు. అప్పుడు మనం అంటాం, లేదు 2 days నుంచి నాకు జలుబైంది, ఏ వాసన రావట్లేదు అనేసి అంటామా లేదా? ఒకవేళ రైట్. సో మనకి జలుబైతే చుట్టూ ఉండే వాసననే పసిగట్టలేము. అట్లాంటిది మన భవరోగంతో ఉండే ఈ శరీరంతో భగవంతుడి ఉనికి చూసే అవకాశం ఉందా? లేదు ప్రభు. రైట్. మనకి కరోనా వచ్చినప్పుడు టేస్ట్ తెలిసిందా? లేదు ప్రభుజీ. లేదు ప్రభుజీ. రైట్. సో ఒక చిన్న రోగం వస్తేనే మనకి టేస్ట్ స్మెల్ పోతుంది. అట్లాంటిది భవరోగంతో ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం కష్టపడుతున్నాము, రోగిలై ఉన్నాము. సో కృష్ణ అని అనగానే కృష్ణ అడుగుతారు, ఆ ఏంటి పిలిచావని అంటారు, కానీ మనకు అది వినపడదు కాబట్టి మనము చూడలేము కాబట్టి మనకేమనిపిస్తుంది, లేదేమో అని అనిపిస్తుంది. సో కృష్ణ కథ, కృష్ణ నామము, కృష్ణ రూప, కృష్ణ గుణ, కృష్ణ లీల, ఇవన్నిటికీ కృష్ణకి అభేదం. రైట్. నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తిస్తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కాల ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్దైవమిదృశం ఇహాచని నానురాగ. సో శ్రీ శిక్షాష్టకం 2వ శ్లోకంలో ఉన్నదే చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామములు ఆ దేవదేవుని సర్వశక్తి సామర్థ్యములను కలిగి ఉన్నదనియు, మరియు ఆ భగవానుడు తన అనంత నామములో సమానమైన శక్తిని నింపి ఉన్నాడనియు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తమ శిక్షాష్టకంలో ప్రకటించి ఉండిరి. సో భగవంతుడు నామరూపంలో మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫుల్ శక్తి, భగవంతుడు ఏమేం చేయగలడో నామం అవన్నీ చేయగలదు. కానీ మనం శుద్ధ అవస్థలో ఆ నామం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఆ శక్తి మనకి దొరకట్లేదు అనమాట. మన లైఫ్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే కొందరు డివోటీస్ అంటారనమాట, చాంట్ చేయి సాల్వ్ అయిపోతుంది, చాంటింగ్ చేయి మంచిగా అయిపోతుంది అని అంటారు. మనం అంటాము, చాంటింగ్ చేస్తున్నాను నేను 1 year నుంచి చేస్తున్నా, 2 years నుంచి చేస్తున్నా, కానీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వట్లేదు అని అంటామా లేదా? అది ఓకే ప్రభు, చాంటింగ్ చేస్తున్నా, అది కాదు, ఇంకా ఏమైనా చెప్పండి, ఇంకా ఏమైనా చెప్పండి. ఒక ప్రభుజీ ఉన్నారనమాట, ఆయనకి చాలా రోజుల నుంచి జాబ్ దొరకట్లేదు. సో నేను చెప్పాను, మీ కర్మానుసారంగా మీకు ఎప్పుడు జాబ్ రావాలో అప్పుడు వస్తుంది, కానీ హరే కృష్ణ. సో మీకు ఎప్పుడు జాబ్ రావాలో మీ కర్మానుసారంగా వస్తుంది, కానీ మీ కర్మని మించిపోయి మీకు భగవంతుడి కృప కావాలంటే మీరు భగవత్ సేవ చేయాలి, ఏబిసిడి అనేది ప్రాపర్గా చేయాలి. అసోసియేషన్, డివోటీస్ అసోసియేషన్లో రండి, రైట్, సత్సంగానికి రండి, బుక్స్ అనేది చదవండి, చాంటింగ్ అనేది చేయండి, అండ్ కొంచెం ఆహార అలవాట్లు అనేది మార్చేయండి, అండ్ వీలైతే డేటీ వర్షిప్ చేయగలిగితే చేయండి. సో ఈ ఏబిసిడి చేశారనుకోండి, మీ కర్మలో లేకపోయినా సరే మీరు సేవ చేస్తున్నారని కృష్ణ ఎక్స్ట్రాగా కృప అనేది ఇచ్చి మీకు జాబ్ వచ్చేలాగా చేయగలరు. ఓకే. సో అన్నిటికంటే బెస్ట్ మీరు చాంటింగ్తో స్టార్ట్ చేయండి, మెల్లమెల్లగా బుక్స్ చదవండి అనేసి చెప్పాను అనమాట. సో 1 month 2 months అయిపోయింది, జాబ్ రాలేదు, 6 months అయింది, జాబ్ రాలేదు, 1 year అయింది, జాబ్ రాలేదు. రైట్. సో విశ్వాసం ఉంటుందా వాళ్ళకి ఇంకా జపం పైన, బుక్స్ పైన?
సో ఫోన్ చేసి అడిగేవాళ్ళనమాట, ప్రభుజీ ఇంకా ఏమైనా చేయాలా చెప్పండి. సో నేను అన్నాను, సరే మా అక్క ఆస్ట్రాలజర్ ఉంది, సో తనతో ఒకసారి కనుక్కోండి మీకు జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమొస్తుందో, లేదా ఈశావతార్ ప్రభు అని ఉన్నారు, ఆయనతో కూడా కనుక్కోండి అనేసి అన్నాను. సో అది కూడా చూపించుకున్నారు, రైట్. అండ్ దాన్ని బట్టి కూడా జాబ్ ఎప్పుడు రావాలనేది అప్పటికి రావట్లేదు. సో వాళ్ళకేమనిపిస్తుంది, ఇంకా ఏదైనా చేయాలా ఇంకా ఏదైనా చేయాలని అనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్గా చాంటింగ్ చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం చాంటింగ్ చేయట్లేదు. ఏం చేయట్లేదు? Chanting చేయట్లేదు. జపం చేయట్లేదు. చేయట్లేదు. ఎందుకు? అదేంటి ప్రభు, నేను రోజు 16 మాలలు చేస్తున్నా. ఆహా, నువ్వు చాంటింగ్ చేస్తున్నావు కానీ చాంటింగ్ చేయట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? శ్రద్ధగా చేయట్లేదు. శ్రద్ధతో చేయలేదు. శ్రద్ధగా చేయటలేదు అని. సో ఏంటంటే మనము చాంటింగ్ చేస్తున్నామని మనకు అనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా మనం ఎట్లాగైతే చాంటింగ్ చేయాలో అట్లా చేయట్లేదు అనమాట. ఏజెంట్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకి వైర్ అనేది కొంచెం ఎక్కడన్నా తెగింది ఉందనుకోండి, కరెంట్ సప్లై వస్తుందా? No ప్రభు. రాదు, ప్రభుజీ. రైట్. సో మనము బాగా భౌతిక కోరికలకి అటాచ్ అయ్యి వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ నామం అయితే తీసుకుంటున్నాం కానీ ఆలోచనలు మాత్రం భగవంతుడికి సంబంధించింది లేవు, దేనికో సంబంధించింది ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమవుతుందనంటే ఎఫెక్ట్ చాలా మినిమం ఉందన్నమాట, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా మీరు చపాతీ కానీ ఏదన్నా ప్రాపర్గా వంట చేయాలనుకోండి, ఎంత దానికి ఫైర్ కావాలో అంత ఫైర్ దానికి దొరికితే, అంత అగ్ని అంత వేడి దొరికితేనే అది కరెక్ట్గా ఉడకమో ఏదో జరుగుతుంది. జస్ట్ ఒకసారి చూపించి తీసేశారనుకోండి చపాతీని లేదా అన్నంని, అప్పుడు ఉడుకుతుంది అది, No ప్రభుజీ. రైట్. కరెక్ట్. కొంచెం వేడి తగులుతుంది కానీ ప్రాపర్గా ఎంత ఉడకాలో అలా ఉడకదు. సో మనది కూడా చాంటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే డిస్కనెక్టెడ్ చాంటింగ్ ఉంటుంది అనమాట. మనం నామం తీసుకుంటున్నాం కానీ ఏవేవో ఆలోచనలు నడుస్తున్నాయి. భగవంతుడు కృపామయుడు కాబట్టి సరే అట్లీస్ట్ ఏం చేయకుండా ఇప్పుడన్నా చేయడం స్టార్ట్ చేసావు కదా అనేసి మెల్లమెల్లగా ఎఫెక్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి ఓపిక చాలా తక్కువ ఉంటుంది. నేను ఇలా చాంటింగ్ చేయగానే అలా జీవితం మారిపోయాలనుకున్నాను అనుకోండి, రైట్. అది ఎప్పుడు మారదు, బాగా టైం అనేది పడుతుందన్నమాట, ఇజంట్ ఇట్. సో దేనికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము. బట్ చాంటింగ్ మనం శ్రద్ధగా చేసామనుకోండి, అన్ని శక్తులు అందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి భగవంతుడు సాల్వ్ చేయని ప్రాబ్లం ఏది ఉండదు, రైట్. కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయి కానీ మనం చాంటింగ్ సరిగ్గా చెయ్యాలన్నమాట, రైట్. ఏదో చాంటింగ్ పేరు మీద నామం తీసుకుంటున్నాము, సరిగ్గా వినట్లేదు, శ్రద్ధగా చెయ్యట్లేదు, నియమిత మాలలు చేయట్లేదు అనుకోండి, ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది రాదన్నమాట. సో అందుకనే మనకి డౌట్ వస్తుంది, నామానికి నామికి భేదం లేదని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కానీ ఉందనుకుంటా, ఎందుకంటే నేను తీసుకుంటున్నాను కానీ ఎఫెక్ట్ తెలియట్లేదు, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ క్యూర్డ్ ఫస్ట్. మనకి జలుబైంది కాబట్టి, మనకి కరోనా వచ్చింది కాబట్టి వాసన టేస్ట్ తెలుస్తలేదు, రైట్. కానీ చేస్తూ పోతే, మందులు వేసుకుంటూ ఉంటే, హరినామం అనేది మందు చక్కగా వేసుకుంటూ ఉంటే త్వరలోనే ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది, ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట, రైట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేసి హోలిక ఒళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు హోలికకి వరం ఉంటుంది, ఆమెకి శరీరం కాలదు అగ్ని దహించదనేసి. కానీ ఆమె దహించబడుతుంది కానీ ఈయన మాత్రం నామంలో ఉండే శక్తి ద్వారా దహించబడకుండా సింపుల్గా బయటికి వచ్చేస్తాడు, రైట్. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా సేమ్ నామం తీసుకుంటున్నారు, వాసుదేవుడి నామమే తీసుకుంటున్నారు. మనం కూడా ఆ వాసుదేవుడైన ఆ కృష్ణుడి నామమే తీసుకుంటున్నాం. ఆయనకి ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది, మనకి ఎఫెక్ట్ కనిపించట్లేదు. సో నామం సేమ్ కాదా అనంటే సేమే, isn't it? బట్ స్టిల్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. శుద్ధ భక్తులు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా ఇదే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసి ప్రపంచాన్ని మార్చారు. మనం ఇదే మంత్ర చేస్తున్నాం, మనమే మారట్లేదు. సో మంత్రం ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా? లేదు, ఆ మంత్ర చేసే కాన్షియస్నెస్ అనేది చేంజ్ చేయాలన్నమాట, రైట్. సో అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మెల్లమెల్లగా ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. చాంటింగ్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, అంటే భగవంతుడి నామం పవరు ఒకసారి అంగద, అంగద ఎవరో తెలుసా మీకు? సుగ్రీవుడి కొడుకు సుగ్రీవుడి కొడుకు. నిఖిల్ ప్రభు ఉన్నారా మీరు క్లాస్లో? నితాయ్ నిఖిల్పతి ప్రభు ఉన్నారు ప్రభు. ఉన్నాడు, ఒక పేరుంది. కోసం. నామకి నామికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో చూడండి, నిఖిల్ అంటే పలుకుతున్నాడా? కృష్ణ పలుకుతలేదు. ప్రభు 100 కెపాసిటీ పర్చేస్ చేయలేదు మీరు? ఓకే ప్రభు, చెక్ చేస్తాను 1 minute. యా. సో
కృష్ణ నామంకి ఎంత పవర్ ఉందనేది మనం అంగద అనేసి, అంగద ఎవరి కొడుకు? రామాయణంలో ఉంటారు. వాలి కొడుకు. వాలి వాలి ప్రభుజీ. వాలి కొడుకు. వాలి కొడుకు. సో ఒక రామాయణంలో ఒక వృత్తాంతం వస్తుందన్నమాట. నేను విన్నాను. ఎగ్జాక్ట్‌గా అది వాల్మీకి రామాయణంలో ఉందా లేదా రామచరిత్ మానస్‌లో ఉందా అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలీదు. బట్ రావణాసురుడు ముందుకెళ్ళేసి ఆయన అడుగుతాడనమాట. మీరు ఎట్లా మీకు ఇంత ధైర్యం వానర్ సేనతోనొచ్చేసి నేను నేనే గాదు, నా కొడుకే ఇంద్రజీత్. ఆయన పేరు మేఘనాథ్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఇంద్రుడి మీద ఆయన జయిస్తాడు గాబట్టి ఆయన పేరు ఇంద్రజీత్ అని వస్తదనమాట. ఆయన ఇంద్రుడి మీదనే గెలిచిండు. అంటే నా దగ్గర ఏదైతే సైన్యం ఉందో, సైన్యంతో నేను ఇంద్రుడి పైననే గెలిచినానంటే, మీకు ఏ ధైర్యంతోని మీరొస్తున్నారిక్కడికి? రైట్ అని అన్నప్పుడు అంగద చెప్తాడనమాట. నేను నా ఒక అడుగు ఇట్లా కాళ్ళు పెడతాను. నువ్వు వచ్చేసి నువ్వు లేదా నీ సభలో నీకు బాగా బాడీ బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, పరాక్రమవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చేసి నా కాళ్ళని కదిలించండి అని అంటాడనమాట. రైట్. అదెంత పెద్ద విషయము, ఎవరన్నా చేస్తారనేసి ముందు వేరే వాళ్ళు వెళ్తారు. తర్వాత ఎవ్వరూ కదిలించలేకపోతారనమాట కాలుని. రైట్. ఇట్లా కాలు పట్టుకొని లాగుతాం అనుకుంటారు కానీ అస్సలు జరగదు, ఒక ఇంచు కూడా జరగదు. అప్పుడు రావణాసురుడు స్వయంగా వచ్చేసి కూడా ట్రై చేస్తాడు, అప్పటికీ జరగదు. సో అప్పుడు అడుగుతాడనమాట, ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే, నేను ఆ కాలు పెట్టినప్పటి నుంచి రామనామం అనేది స్మరిస్తున్నాను, జపిస్తున్నాను. రైట్. అందుకని నువ్వేం చేస్తున్నావు, కాలు కదిలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా సరే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక్క ఇంచు కూడా కదలట్లేదు. సో నేను నామం తీసుకుంటేనే ఇంత పవర్ ఉందంటే, ఆ రామచంద్రుడే మా వెనకాల ఉన్నాడు, ఆయనే స్వయంగా యుద్ధానికి వస్తున్నాడు అని అంటే ఆయన కెపాసిటీ అంటే ఒకసారి ఇమాజిన్ చెయ్యి అనేసి. హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్. సో ఆయన నామం తీసుకుంటేనే రావణాసురుడు కూడా కదిలించలేకపోతున్నాడు. అంటే నామంలో ఎంత బలం ఉంది. సో అంగద రామనామం తీసుకుంటున్నాడు, మనం కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే ఈ నామం తీసుకుంటున్నాం. కానీ మనకు భయం, నా జీవితం ఏమైపోతుందో, నా కొడుకు ఏమవుతుందో, నా కూతురికి ఏమవుతుందో, నాకేమవుతుందో, నా జాబ్ ఏమవుతుందో. అరే అదే నామం కదా, మరి అంత భయం ఎందుకు? ఆయన రావణాసురుడు ముందు వెళ్ళి ఆయన కాలు పెడితే కదిలించలేడు, అంత విశ్వాసం అంత ధైర్యం ఉంది. మరి మనం కూడా అదే నామం తీసుకుంటున్నాము, అదే భగవంతుడు. వై వీఆర్ షేకెన్? బికాస్ అక్కడ కాన్షియస్నెస్లో డిఫరెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. ఏ చేతనతో వాళ్ళు విశ్వాసం పెట్టి చేస్తున్నారో నామము, మనం దేంతో చేస్తున్నామో చాలా డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో నేమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పవర్ఫుల్. అది అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నామము చాలా శక్తివంతమైనది. కానీ మనం తీసుకునే నామంలో శక్తి మాత్రం మన చేతన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. రైట్. సో నామశక్తి కథాశక్తి అపారమైనది. ఎప్పుడైనా ప్రచారం చేయడానికి వెళ్తాను కదా, చాలా తెలియని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంటాను, తెలియని చోట్లకి వెళ్తుంటాను కదా. సో నేను ఒకటే అనుకుంటాను, నాకు టాలెంట్ లేదు, నేను చేయగలనా లేదా నాకు తెలీదు, కానీ ఐ నో దట్ కృష్ణ కథ ఈజ్ పవర్ఫుల్, కృష్ణ నామం ఈజ్ పవర్ఫుల్. సో ఏం చేయాలో అవి చేస్తాయి. ఎందుకనంటే ఇస్కాన్ లేనప్పుడే ప్రభుపాదులు వారు కృష్ణ కథ అంటే శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందం తీసుకెళ్లారు, కృష్ణ నామం అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రంని తీసుకెళ్ళి అక్కడ హిప్పీస్నే మార్చారు. ఇస్కాన్ లేనప్పుడు ఇస్కాన్ సంస్థాపన చేయడానికే అవి రెండు పనికొచ్చాయనంటే, ఈరోజు అన్ని ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ఇస్కాన్ ఉంది. అట్లాంటి ఇస్కాన్ని నేను ప్రచారం చేయడానికి ఇదే నామం ఇదే కథను వాడుతున్నప్పుడు పని జరుగుతుందా జరగదా? ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. Isn't it? So that is what happening. వరదకృష్ణ ప్రభు అడుగుతారనమాట, ఎంతమంది వస్తున్నారు రామగుండంలో, ఎంతమంది హుజూర్ నగర్లో అనేసి. సో ఆ నంబర్ చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యపోతారనమాట, అంతమంది వస్తున్నారా అనేసి. రైట్. సో ఎవరి కోసం వస్తున్నారు, నేను చెప్పే దానికి వస్తున్నారా? లేదు. ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు? నామం తీసుకొస్తుంది, కథ తీసుకొని వస్తుంది. భగవద్గీత ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే దానిపైన మనం విశ్వాసం పెట్టి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే జనాలు వస్తారు. రైట్. నామం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఆ నామ బలం పైన మనం వెళ్ళి ప్రచారం చేయనప్పుడు జనాలు వస్తారు. రైట్. వచ్చినా రాకపోయినా సరే మనం ఓపిక్గా ఉన్నాం అనుకోండి, మెల్లిమెల్లిగా గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది అది. రైట్. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర గౌడియ మఠ్ స్థాపన చేశారనమాట. మొత్తం ప్రపంచంలో 64 గౌడియ మఠ్స్ అనేది చేశారు. మోస్ట్లీ ఇండియాలోనే 62 చేశారు, ఒకటి రెండు కొంచెం బయట అనేది అయ్యాయి. సో ఆ 64 గౌడియ మఠ్ స్థాపన చేసే ముందు ఆయన 10 సంవత్సరాలు రోజుకి 192 మాలలు చేశారు. ఎన్ని మాలలు? 192.
అంటే మనం 16 చేస్తాం కదా, 16 ఇంటూ 12 టైమ్స్ అనమాట, రైట్? సో ఆయన 192 రౌండ్స్ 10 ఇయర్స్ చేశారనమాట, రైట్? ఎందుకు అనంటే ఆ నామశక్తిని తీసుకొని తర్వాత ప్రచారం చేయాలి అనేసి, isn't it? సో నామం అంత పవర్ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట. మీ లైఫ్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉండని, రైట్, దానికి నామము కృష్ణ కథ అనేది సొల్యూషన్. సో అందుకనే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి చావు భయం లేదు. రాజ్యం జన్మేజయ చేతిలో పెట్టాను, ఆయన సరిగ్గా నడిపిస్తాడా లేదా అని కంగారు లేదు. నా భార్య, నా పిల్లలు, మిగతా వాళ్ళు, నన్ను నమ్ముకుని ఉన్నవాళ్ళు ఏమైపోతారో నేను లేకపోతే అనే కంగారు లేదు. 7 రోజులు 7 రాత్రులు ఏది పట్టించుకోకుండా శ్రీమద్ భాగవతం శుకదేవ్ గోస్వామి ద్వారా విన్నారు, రైట్? మనకి కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేకపోతేనే మనం ఊహించుకుంటాం, రేపు పొద్దున్న నాకేదన్నా అయితే ఇదేం కావాలి అదేం కావాలనేసి. ఆయన ఆల్రెడీ 7 రోజుల్లో చనిపోబోతున్నాడు అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది, కానీ ఆయనకు చావు భయం లేదు, దేని గురించి కంగారు లేదు. ఎందుకు అనంటే శ్రవణం జరుగుతుంది కాబట్టి, రైట్? సో నామము కథాశ్రవణం జరిగినప్పుడు లైఫ్లో ఏ కంగారు అనేది ఉండదన్నమాట. ఎందుకంటే కృష్ణ ఉన్నప్పుడు పక్కన అభయం ఎలా ఉంటుందో, కృష్ణ నామం మనం తీసుకున్నప్పుడు, కృష్ణ కథ విన్నప్పుడు కూడా అభయం అంతే ఉంటుందన్నమాట. మనందరికీ భయం ఎప్పుడు ఎక్కువ వేస్తుంది? డే టైంలోనా, నైట్ టైంలోనా? నైట్ టైం రాత్రి పూట. నైట్ టైంలో. ఎందుకంటే నైట్ టైం ఎవరు ఉండరు? సూర్యుడు ఉండడు, వెళ్తురు ఉండదు. రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, మాతాజీస్కి ఒకవేళ డే టైంలో ప్రోగ్రామ్ పెట్టామనుకోండి, ఎంత దూరం నుంచి అయినా వచ్చేస్తారు. అదే సాయంత్రం పెట్టామనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు? మళ్ళీ రాత్రి లేట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో సూర్యుడు ఉంటేనే మనకి ఆటోమేటిక్గా అంత ధైర్యం వస్తుందనంటే కృష్ణ సూర్య సమ. సో కృష్ణుడు ఎలా? సూర్య సమ, సూర్యుడు ఇలాంటి వాడు అనమాట. సో అట్లాంటి సూర్యుడే మన చేతిలో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇంకా మరి చీకటికి చోటు ఉందా? అంధకారానికి చోటు ఉందా? అనమాట, రైట్? అందుకనే మనకి భయం వేయదు, రైట్? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి భయం వేసిందా? వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేసినా సరే ఆయన భయం అంతా పాపం వేరే వాళ్ళ గురించి, రైట్? ఆమె హోలిక వచ్చేసి వాళ్ళ అత్తయ్యకి చెప్తుంది, ఆ అత్తయ్య ఉంటుందన్నమాట, రా ప్రహ్లాద, ఈరోజు నీకు నేను ఆ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటాను అదేనంటే, అత్తయ్య ఇవన్నిట్లో మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు? నాన్నగారు ప్లీజ్ అత్తయ్యకి చెప్పండి, తనని ఇందులో జోక్యం చేసుకోవద్దనేసి, తనెందుకు దీని గురించి బాధపడాలి అని అంటే, అప్పుడు హోలిక ఏమంటుంది, ఏంటి ఇప్పుడు భయపడుతున్నావా, నువ్వు భయపడి ఇవన్నీ చెప్తున్నావు అంటే, నా భయము నా గురించి కాదండి, మీ గురించి అని అంటాడు అనమాట, రైట్? సో అప్పటికి ఎవ్వరికి అర్థం కాదనమాట, హోలికకి భయం ఎందుకు వేస్తుంది, ఆమెకి ఇది అలవాటే, ఆమెని అగ్ని దహించదు అనేసి, ఈయనకు కదా భయం వేయాలి అనేసి, రైట్? సో భయం వేయదు. ఆ కొండపై నుంచి తోసేసేటప్పుడు కూడా ఆ భటులకి ఈయననే చెప్తాడు, మీరు ఆల్రెడీ మీ రాజుగారు ఆర్డర్ ఇచ్చారు కదా, నన్ను తోసేయండి, కింద పడేయండి, మీరు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు అని అంటారు. నీకు కోపం రావట్లేదా మీ నాన్న పైన అంటే, ఎందుకు కోపము, రైట్, నన్ను తోసేయండి అని అంటారనమాట. వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారనమాట, పిల్లాడికి కొంచెం అమ్మా నాన్న దగ్గర నుంచి కొంచెం దూరం తీసుకెళ్తేనే భయం వేస్తుంది, 5 ఏళ్ల పిల్లాడికి కొండపై నుంచి తోస్తా అన్న భయం వేయట్లేదు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ధైర్యం అని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్తాడు, విష్ణు చూసుకుంటారు, నారాయణ చూసుకుంటారు, హరి చూసుకుంటారు, రైట్? అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారనమాట, ఎన్నిసార్లు కాపాడండి కానీ గ్యారంటీ లేదు కదా ఈసారి కాపాడతాడని అంటే, అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు, మీ పని మీరు తీసుకోండి, ఇదేమైనా ఓకే చేసిన మంచి సో కాపాడితే కాపాడనివ్వండి, లేదంటే లేకపోనివ్వండి, అది ఆయన ఇష్టం, ఆయన నా స్వామి, నేను ఆయన దాసుడిని అని అంటారనమాట. ఇది అసలు నేను ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఈ డైలాగ్ విన్న తర్వాత అనిపించింది, భక్తి అంటే ఇది. భగవంతుడు నన్ను ప్రతిసారి కాపాడాలి, నా ప్రతి కోరిక తీర్చాలి అని అంటే, అది మనం భగవంతుడై ఆయనని దాసుడు చేస్తున్నట్టు, అది భక్తి కాదు, రైట్? కానీ భగవంతుడు ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు, నేను ఆయన దాసుడిని, దాసుడికి ఏం హక్కులు ఉంటాయి, ఏం ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి? ఆయన సర్వెంట్ అంతే, ఆయన మాస్టర్, ఆయన స్వామి ఏది చేస్తే అది మనం చేపించుకోవాలి, మాట్లాడకూడదు అని అనుకోవడం యాక్చువల్గా భక్తి అన్నమాట. అండ్ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడు, శోషణ చేయరు, ఎప్పుడు కూడా పోషణ చేస్తారు, రక్షణ అనేది ఇస్తారనమాట. సో ఎందుకు భయం లేదు ఆయనకి అని అంటే, ఆ భగవంతుని కథ ఎలా విన్నారు అని అంటే, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ భయంకి చోటే లేదనమాట, రైట్? భయానికి చోటు లేదు, కోపానికి చోటు లేదు, ద్వేషానికి చోటు లేదు,
రైట్? అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు హిరణ్యకశ్యపుని చంపేసిన తర్వాత. నరసింహస్వామి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌ని ఒంట్లో కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం దీనంగా ఉంటే, ఏమైందని అడిగితే ఆయనేం చెప్తారు? మా నాన్నగారి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అని అంటారు. రైట్? ఆయన మీ గురించి తెలుసుకోకుండా మీతో శత్రుత్వం పెట్టుకున్నారు. ఇలా జరిగింది ఆయనకి. ఆయన గురించి బాధేస్తుంది అనంటే, అప్పుడు నరసింహస్వామి చెప్తారు, నా స్పర్శ వల్ల ఆయనకి శుద్ధీకరణ జరిగిపోయింది. నువ్వు ఆయన గురించి కంగారు పడకు అనేసి అంటారనమాట. రైట్? అంటే పట్టి పీడిస్తున్న తండ్రి చనిపోతే ఎవరన్నా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అరే! మీ తండ్రి గదా! అంటే ఆయనేం తండ్రి? తండ్రి అంటే పోషణ చేయాలి. రైట్? ఇలా భయపెట్టి చంపేయాలి చేస్తారు. అట్లాంటి తండ్రి నాకొద్దు అని జనరల్‌గా ఎవరికైనా ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ ఆయన అంత దారుణం చేసినా సరే ఆయన గురించే బాధనమాట. సో, ఆయనకి ద్వేషం అనేది లేదు. రైట్? సో, మన హృదయంలో ఎన్ని కోపాలు, ఎన్ని ద్వేషాలు మనకొక్కటి నచ్చింది చెయ్యకపోతే చాలు ఒక వ్యక్తి పైన మనకనిపిస్తుంది. వీళ్ళు మనతో ఇలా చేయాల్సింది గాదు. అలా చేస్తారా? నాతోనే ఇలా చేస్తారా? అని అనుకుంటాం. రైట్? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌తో హిరణ్యకశిపు చేసింది ఏ తండ్రి గూడా తన పిల్లలతో చేయడు అంత దారుణంగా. రైట్? అట్లాంటిది చేసిన తర్వాత గూడా ఆయనకి కోపం, ద్వేషం లేదు. ఎందుకనంటే ఆ శ్రవణం అనేది ఎంత శుద్ధీకరణ ఇచ్చిందంటే ఆయన హృదయంలో అభద్రానికి చోటే లేదు. మన హృదయంలో చోటు ఎందుకుంది అభద్రానికి? బికాజ్ మనకి శ్రవణం జరగట్లేదు. ఆ శ్రవణం జరిగే కొద్దీ మన క్లీనింగ్ అనేది జరుగుతుందనమాట. ఎంత ఎక్కువ శ్రవణం చేస్తే అంత క్లీనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. మనది ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అభద్రం ఉంది. మనం ఇంకా అభద్రమే వింటూ ఉంటాం. అవునా కదా చెప్పండి? ఎస్ ప్రభుజీ. ఆల్రెడీ లోపల విషం బోలెడుంది. ఇంకా విషమే వింటుంటాం మనం. రైట్? ఒక శ్లోకం వస్తుందనమాట. అందులో చెప్తారు, ఆశ్చర్యమేతద్ధి మనుష్యలోకే సుధాం పరిత్యజ్య విషం పిబంతి నామాని నారాయణ గోచరాణి త్యక్త్వన్యవాచం కుహకః పఠంతి. మీ మనుష్యలోకంలో ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఉందండి. అదేంటంటే సుధాం పరిత్యజ్య, అమృతాన్ని పక్కన పెట్టి విషం తాగడంలో ఏం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఈ మనుషులు. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా! సత్సంగి రండి అనేసి ప్రతి వారం నేను 1100 మందికి రేపు మెసేజ్ పెడతాను. ఎంతమందికి? 1100 మందికి. ఎంతమందొస్తారు? 100, 150, మాక్సిమం 180. 200 అయితే ఎప్పుడు నేను చూడలేదు. ఐ థింక్ ఫస్ట్‌లో ఎప్పుడో చూసినట్టున్నా. రైట్? కానీ ఒకవేళ నేనొక నాకు ఫ్రీ పాసెస్ కొన్ని దొరికాయి. నేనొక కాన్సర్ట్‌కెళ్తున్నాను రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో అనేసి 10 మందికి మెసేజ్ పెడితే 100 మంది మెసేజ్ చేస్తారు తిరిగి. నాకిస్తావా పాస్? నాకిస్తావా పాస్ అనేసి. అవునా కాదా? ట్రూ ప్రభుజీ. ఎస్. రైట్? సత్సంగానికి 1000 మందిని పిలిస్తే 100 రారు. కానీ సంఘానికి అంటే ఏది శుద్ధీకరణ రాని దానికి మనం వెళ్తానని 10 మందికి చెప్పినా 100 మంది వస్తానంటారు. రైట్? ఇది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. ఇజంట్ ఇట్? సో, త్యక్త్వన్యవాచం కుహకః పఠంతి అంటే నామాని నారాయణ గోచరాణి. నామాన్ని పక్కన పెట్టేసి, భగవంతుడిని పక్కన పెట్టేసి అన్య విషయాల్లో అన్నిట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది. రైట్? టీవీ సీరియల్‌లో గూడా రేపేమైతది? రేపేమైతది? కుతూహలం మనకుంటది. తెలుసు అది అబద్ధము. అది జస్ట్ సీరియల్ అని తెలుసు గానీ మనకి ఎక్సైట్‌మెంట్ పోదు. రైట్? సినిమా ఏదైతే మనం చూడ్డానికెళ్తామో అది అబద్ధమని మనకు తెలుసు. అయినా సరే అందులో మనం అనుకున్నది జరగాలని అనుకుంటాం. అనుకుంటామా? అనుకోమా? హీరోని కొడితే, హీరోయిన్‌ని చంపేస్తే బాధేస్తదా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. కానీ యాక్చువల్‌గా అది అబద్ధం గదా! మరి మనకెందుకు బాధేస్తుంది? ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాం కాబట్టి. సో, ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఎంత అయిపోతుంది అనంటే, అబద్ధాన్ని గూడా కాసేపు నిజంలాగా నమ్మి, అందులో గూడా మనం కావాల్సింది, మనం అనుకున్నది జరగాలని అనుకుంటాం. అందుకే బయటికొచ్చిన తర్వాత రివ్యూ అడుగుతారు మూవీస్‌కి. ఎట్లా అనిపించిందనంటే, నేనైతే డిసప్పాయింట్ అయ్యాననేసి. అది ఆల్రెడీ అబద్ధం. రైట్? అది అబద్ధమని తెలిసిన తర్వాత, నువ్వనుకున్నది ఎందుకు జరగాలనుకున్నావు? తీసింది నువ్వు గాదు గాబట్టి, ఆయన ఇలాగే తీయాలి, అలాగే తీయాలి, నేను 300 పెట్టాను గాబట్టి, నాకాయన సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వాలనేసి, మనము ఎంత డిపెండ్ అవుతున్నాము. అంటే విషం తాగడానికి మనకి ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డబ్బులు పెట్టి గూడా. అండ్ డిసప్పాయింట్ అవుతున్నాం. అయినా సరే మనకి అక్కడి నుంచే ఇంకా ఆనందం వస్తదేమోనని ఆశ. కానీ సుధాం పరిత్యజ్య అమృతం అంటే ఏంటంటే కృష్ణ కథామృతం. కృష్ణ నామామృతం. సో, నామం తీసుకోవడం, కథ వినడం అనేది అమృతం లాంటిది. అది ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. ఎవరు గూడా మీరు చాంటింగ్ చేయాలనుకుంటే మీకొక 250 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చేసి ₹2000 డీడీ కట్టేసి ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్‌లో పలానా డేట్‌కి మీరు డీడీ జమ జేస్తే
మేము తర్వాత ఒక 3 మంత్స్ తర్వాత మీకు అప్రూవల్ లెటర్ అనేది ఇస్తాము. ఈమెయిల్‌లో పాస్ కూడా పంపిస్తాము. దాని తర్వాతనే మీరు చాంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలా అని ప్రాసెస్ చెప్పారా ఎవరన్నా? లేదు ప్రభుజీ. ఒక మాల తీసుకున్నాం. లేదు ప్రభుజీ. మాల చేయమా. తీసుకోండి. ఒకవేళ మీరు కొనుక్కునే పరిస్థితి లేకపోతే నేనే కొనిస్తా. కానీ మీరు జపం చేయండి అనేసి ఎంతోమంది భక్తులు ఎంతోమందితో జపం చేయిస్తారు. రైట్? ఫ్రీ. రైట్? క్లాస్‌కి రావడానికి మీరేమన్నా ప్రతిరోజు ఏమైనా చార్జెస్ కడుతున్నారా? మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ లేదు ఏమన్నా ఉందా? ప్రభుజీ. ఏమీ లేదు ప్రభుజీ. సో, సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ లేదు చాంటింగ్‌కి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ లేదు కథకి. కానీ మనం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ప్రతి ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం డబ్బులు పెడతాము. టీవీ డిష్ కనెక్షన్ కోసం డబ్బులు పెడతాము. రైట్? సినిమాకి 300 పెట్టడం పక్కన పెట్టండి. రాను పోను క్యాబ్‌లకు కూడా 500, 600 పెట్టేస్తూ ఉంటాము. మళ్ళీ ఇంటర్వెల్‌లో డెఫినిట్‌గా ఆకలేస్తది. ఎంత తినెళ్ళినా సరే ఇంటర్వెల్‌లో తినాల్సిందే. రైట్? సో, అట్లా అంటే మూవీస్‌కెళ్ళకూడదా అనంటే దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకే. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కావాలంటే ఎళ్ళండి. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ కీప్ గాడ్ అసైడ్. భగవత్ కథని పక్కన పెట్టి ఎంజాయ్ చేసేంత గొప్పతనం సినిమాల్లో ఏం లేదు. రైట్? ఓకే. ఇంకా మనకి కొంచెం అలవాటయింది. అప్పుడప్పుడు చూస్తాము ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ఓకే. అందుకనే 'మహావతార్ నరసింహ' మూవీ ఎందుకొచ్చింది అనంటే, మనకి మూవీ చూసే అలవాటు ఉంది కాబట్టి, ఆ మాధ్యమంలో అన్న భగవంతుడు మన జీవితంలోకి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. రైట్? సో, చాలామంది 'మహావతార్ నరసింహ' మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు చెప్పులు బయట వదిలేసి థియేటర్ లోపలికెళ్లారు తెలుసా? Yes, ప్రభుజీ. రైట్? తెలియదు ఈవెన్ ప్రభుజీ. గురు మహారాజెస్ కూడా వెళ్ళారు ప్రభుజీ. గురు వెళ్లారు. మహారాజులు బట్ పాయింట్ ఏంటంటే, అంత భక్తి థియేటర్ దగ్గర చూపించినోళ్ళు, మళ్ళీ నామజపం వైపు ఎళ్ళాలి, భక్తి చేయాలనే దాకా ఆగలేదు గదా అందరిది. కాదు ప్రభు, అది మాత్రం చేయరు. హరే కృష్ణ. రైట్? సో, అందులో ఆల్రెడీ దేవదేవుడు అందరికంటే గొప్పవాడు నరసింహస్వామి, విష్ణువునే, నారాయణుడు దర్శనం కూడా ఇస్తాడు. అక్కడ అంతా తెలిసింది మూవీలో. అయినా ఆయన శరణు అనేది తీసుకోరనమాట. సో, అంత పవర్‌ఫుల్ విషం తాగే ప్రాసెస్‌లో మనం ఉన్నామనమాట. రైట్? సో, అందుకనే మన లోపల అభద్రం పోవాలి అనంటే కొంచెం విషంని తగ్గించి అమృతాన్ని పోయడం స్టార్ట్ చేయాలి. రైట్? డయాబెటిస్ ఎక్కువైతే డాక్టర్ ఏం మానేయి అంటాడు? షుగర్. స్వీట్స్ తిండి. రైస్ తగ్గించమంటారు. రై షుగర్ రైస్, తగ్గించమంటారు. స్వీట్స్ స్వీట్స్, తగ్గించండి. రైస్. మరియు మీకు డయాబెటిస్ టైప్ 1, టైప్ 2 దాన్ని బట్టి ఇన్సులిన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి అండ్ మెడిసిన్స్ వాకింగ్ తీసుకోవాలి. చేయాలి. రైట్? వాకింగ్ చేయాలి. బట్ అవి తీసుకుంటూ కూడా షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటదంతే. అంటే అది మానేయాలి, ఇది లోపలికి వెయ్యాలి. అప్పుడే మీరు సరిగ్గా బతుకుతారు. ఒకవేళ మనము మందులు తీసుకుంటూ స్వీట్లు కూడా తింటున్నామనుకోండి, అప్పుడు మెయింటైన్ అవుతదా? నో ప్రభుజీ. మెయింటైన్ అవ్వదు. రైట్? ఒక్కసారి డయాబెటిస్ వచ్చిందంటే ఇంకా స్వీట్స్‌ని మర్చిపోతేనే మంచిది. రైస్‌ని మర్చిపోతేనే మంచిది. ఇజంట్ ఇట్? సో, రైస్ కొందరు అంటారు రైస్, వీటు ఇందులో కూడా వస్తది. సో, నాట్ గెట్టింగ్ ఇంటు టెక్నికల్ థింగ్స్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే లోపల ఏదైతే ఎక్కువ అయిందో అది ఇంకా ఎక్కువ అవ్వకూడదంటే ఎక్కువ చేసేవి లోపలికి పంపించొద్దు. సో, ఒకవేళ మీకు లోపల కోపము, బాధ, ద్వేషాలు, కష్టాలు ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మీరు పంపించాల్సింది, కోరుకోవాల్సింది వాటిని పెంచాల్సినవి కాదు, తగ్గించాల్సినవి. రైట్? సో, యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య. ఈ 6 వర్గాలతో ఆల్రెడీ ఎఫెక్టెడ్ ఉన్నాం కాబట్టి, మనం పనులు ఎలా చేయాలి, ఎలాంటివి వినాలి, ఎలాంటివి చూడాలంటే అవి పెంచేవి చూడొద్దు, తగ్గించేవి చూడాలన్నమాట. రైట్? కానీ నాకు అంత అలవాట్లేదు ఇమ్మీడియట్‌గా అన్నీ మానేయాలనంటే ఓకే. ఇమ్మీడియట్‌గా అన్నీ మానేయలేవు కదా! కానీ అట్‌లీస్ట్ ఈ కొత్త అలవాటన్నా స్టార్ట్ చెయ్యి. వారానికి 1 గంట, 2 గంటలన్నా విను. ఓకే. మిగతా మిగతా 24/6 విషం తాగు పర్లేదు. రైట్? బట్ అట్‌లీస్ట్ 1, 2 అవర్స్ అన్నా ఒక రోజులో ఇది ఇవ్వడం స్టార్ట్ చెయ్యి. సో, కృష్ణ ఏమంటారంటే, "ఆ కడిగే పని నేను చూసుకుంటా. బట్ నన్ను కొంచెం ఇంట్లోకన్నా రానివ్వండి" అంటాడు. అవునా కదా? ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా ఇల్లు క్లీన్ చేయగలమా? లేదు. నో ప్రభుజీ. రైట్? సో, ఇలా భాగవతం క్లాస్ 1 వీక్‌లీ ఒకసారి వచ్చారనుకోండి, కొంచెం కృష్ణ లోపలికెళ్ళి క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. నామజపం అనేది 10 నిమిషాలన్న మినిమమ్ ఎవరైతే ఒక్క రౌండ్ కూడా చేయట్లేదో, వాళ్ళు 10 నిమిషాలన్న జపం చేశారనుకోండి, కృష్ణ మెల్లమెల్లగా లోపలికి ఎంటర్ అవుతారనమాట. ఒక్కసారి కృష్ణ లోపల ఎంటర్ అయిన తర్వాత, సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత మిణుగురులు అవసరం లేదు, చీకటికి చోటు లేదు. యెస్ ఆర్ నో? యెస్. ఎస్ ప్రభుజీ. యాహ్! సో, మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం విండోస్ తీసి, డోర్ తీసి కొంచెం సూర్యకిరణాలు లోపలొచ్చేలాగా చేశామనుకోండి. మీరు చూడండి వర్షాకాలంలో ఇంట్లో కొంచెం ఒక దుర్వాసన వస్తదా లేదా? ఎందుకంటే తడి తడిగా ఉంటది కాబట్టి. ఎస్ ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభు. సో, ఆ టైంలో ఎండ రావాలని మనం ఎంత ఎదురు చూస్తాం.
రైట్? అవును. ఎంత ఫ్యాన్ కింద బట్టలు ఆరేసినా సరే, ఆ ఎండలో ఆరినంత కిక్, మజా అనేది రాదన్నమాట బట్టలకి. అవునా గదా? ఎస్ ప్రభు. రైట్? సో, అట్లాగే ఆ కృష్ణుడనే సూర్యుడు మన హృదయంలో రానంత వరకు మీరు ఏమన్నా చేయండి. అష్టైశ్వర్యాలను తెచ్చుకోండి. ఏం హ్యాపీనెస్ కాదు. ఎందుకంటే హిరణ్యకశ్యపు, రావణాసురుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్. హిరణ్యకశ్యపు ఎంత పవర్‌ఫుల్ అంటే, ఎదుటోళ్ళ సిద్ధిని గూడా లాగేసుకునేవాడు. అంత పవర్‌ఫుల్ ఆయన. ఇంద్రుడి ప్రమేయం లేకుండా ఇంద్రుడికి ఆర్డర్ ఇచ్చేవాడు. నేను చెప్తాను ఎంత వర్షం కురిపించాలనేది. అంటే ఇంద్రుడిని, మిగతా వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేసేంత పవర్ ఉన్నా సరే, హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. బికాజ్ ఆయన హృదయంలో కృష్ణ పట్ల ప్రేమ లేదు. రైట్? సో, అష్ట ఐశ్వర్యాలు, అష్ట సిద్ధిలు వచ్చేసినా సరే, హృదయంలో కృష్ణ పట్ల ప్రేమ లేదనుకోండి, అది పతనానికి దారి తీస్తుంది. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ దగ్గర ఏం బలం లేదు. కొడితే చచ్చిపోయేలాంటి బాడీ. రైట్? సో, ఆయన కండలు ఏం లేవు, ఏజ్ లేదు, ఏ సిద్ధి లేదు, ఏం లేదు. ఒక్కటే ఒకటుంది ఆయన దగ్గర. ఏముంది చెప్పండి? నామస్మరణ నారాయణ మంత్రం. అంతే. ఆయన దగ్గర హరినామం తప్ప ఏమి లేదు. అందుకనే పరమపూజ్య జయపతాక స్వామి మహారాజ్ అంటారనమాట, నామం అనేది భక్తుని ఐశ్వర్యం. రైట్? నామం ఉందంటే భక్తుడికి ఇంకా వేరేదేం అవసరం లేదు. కానీ ఒకవేళ నామం లేదనుకోండి, ఎన్ని ఉన్నా సరే పని అవ్వదు. రైట్? సో, మాయ అనేది చాలా పవర్ఫుల్. మనం దాన్ని డబ్బులతో కొనలేము. రైట్? ఏ వ్రతం చేసి కొనలేము, ఏం చేసి కొనలేము, ఏం చూపించి కొనలేము. రైట్? తను లొంగాలి అనంటే మన దగ్గర వాని మాస్టర్ అనేది కావాలన్నమాట. రైట్? సో, మాయాదేవి మనకి ఫేవరబుల్గా ఉండాలి అనంటే కృష్ణ నుంచి ఆర్డర్ రావాలి. ఏంటంటే ఈ జీవిని వదిలేసే, ఈయనని ఇబ్బంది పెట్టకు అనే ఆర్డర్ వచ్చేంత వరకు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. రైట్? ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకుర, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, వీళ్ళందరికీ మాయ ఎందుకు అటాక్ చేయదు? శుద్ధనామం ఆల్రెడీ నామం కృష్ణ తీసుకుంటున్నారు. అప్రూవ్ చేసేసారనమాట. వీళ్ళ ఏరియాలోకి మీరు రావద్దు. రైట్? వీళ్ళని వదిలేసేయండి, మీ పని వేరే చోట ఉంది అనేసి. రైట్? కొన్నిసార్లు మనల్ని ట్రాఫిక్ పోలీస్ పట్టుకుంటే నాకు ఈయన తెలుసు, ఆయన తెలుసు అని ఫోన్ చేపించి మాట్లాడిస్తే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏం చేస్తాడు? మస్తుగా చూసినాములే. రైట్? ఆఫ్ కోర్స్ మనకి చిన్న వ్యక్తి తెలుసు అనుకోండి, వినడు. కానీ చాలా పెద్ద వ్యక్తి తెలుసు అనుకోండి, మా ఆవిడే వదిలేసానంటే వదిలేస్తాడనమాట. సో, అట్లాగే కృష్ణ కూడా చెప్తారనమాట. ఓకే, కృష్ణవేణి మాతాజీ మంచిగా భక్తి చేస్తుంది. ఓకే, లక్ష్మణ్ ప్రభు మంచిగా భక్తి చేస్తున్నాడు, చంద్రప్రకాష్ ప్రభు భక్తి చేస్తున్నాడు, పద్మావత చేస్తుంది. వీళ్ళని వదిలేసేలే, ఎక్కడన్నా నీకు ఎక్కడన్నా దొరికినా సరే వాళ్ళు నా వల్లని గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు పట్టుకోవద్దు, వదిలేసే అని చెప్తారనుకోండి. సో, అట్లా మాయాదేవి చెయ్యదన్నమాట. సో, మొదట్లో మాయాదేవి పని ఏంటే ఇవన్నీ మనకు గుర్తు చేయడం. బాధల్ని చూపించి మనం ఇక్కడ వాళ్ళం కాదు, అక్కడ వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళం అనేసి గుర్తు చేపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అది గుర్తుకొచ్చి మనం భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో, అప్పుడు ఆమెకి ఒక అప్రూవల్ లెటర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వీళ్ళని ఇంకా మనం ఇబ్బంది పెట్టొద్దు, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు, కొన్నాళ్ళైతే ఇంకా ఎటు నుంచి అటు వచ్చేస్తారు, వీళ్ళపైన ఫోకస్ నువ్వు చేయకు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని పట్టుకో అనేసి పంపిస్తారనమాట. రైట్? సో, నామం అండ్ కథ అనేది అంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట. ఓకే. సో, ఈ నామం అనేది మనం కరెక్ట్‌గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు పరపోట్లో రాసినట్టు ఏమవుతుంది? అంతటా కలతను కలిగించు విషయములు క్రమముగా వాటంతట అవియే మనస్సు నుండి దూరం కాగలవు. అంటే మనం నామం తీసుకుంటున్నాము, ఇలా క్లాసెస్, ఈ శ్రవణం అనేది చేస్తున్నాము, భగవద్గీత, భాగవతం చదువుతున్నాం అనుకోండి, వాటంతట అవే పోతాయన్నమాట. మనం ఒక్కొక్క ఆలోచనని పట్టుకొని ఓకే, దీన్ని తీసి బయటపడాలి, దీన్ని తీసి బయటపడాలి, ఏం లేదు, ఆటోమేటిక్‌గా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. వెలుగు రాగానే చీకటి ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో, అట్లాగే కృష్ణుడి నామం రాగానే, కథ రాగానే ఆ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్‌గా పోతది. ఓసారి శుభకృష్ణ ప్రభు అనేసి బృందావన్‌లో జప సెషన్ తీసుకునేవాళ్ళనమాట. మార్నింగ్ కోవిడ్ టైంలో. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిచ్చారు. సో, ఒక మాతాజీ వచ్చేదనమాట రెగ్యులర్‌గా. అలా ఒక 2, 3 మంత్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ గూడా రావడం స్టార్ట్ చేశారట. ఓకే. చేసి ఆయన ఏమన్నారంటే శుభకృష్ణ ప్రభుకి, ఈ చాంటింగ్ పనిచేస్తదని చెప్పిండట. ఏమని చెప్పిండు? చాంటింగ్ పని చేస్తుంది అని చాంటింగ్ చెప్పారు. పని చేస్తది ఇది అన్నారు. అయితే
ఎందుకు అని అడిగాడు. అయితే దాదాపు 1 మంత్ నుంచి షాపింగ్ లిస్ట్ అనేది తగ్గిపోయింది. అండ్ గత వారం అయితే షాపింగ్ లిస్ట్ రానే రాలేదు మా ఆవిడ దగ్గర నుంచి. రైట్. సో డెఫినెట్గా ఈ మంత్ర పనిచేస్తుంది. కరెక్ట్. వాళ్ళని అడిగారు అనుకోండి, అదేంటి మీరు షాపింగ్ అంత అంత చేసే వాళ్ళు అలవాటు ఉంది కదా ఇప్పుడంటే, ఏమో ఇప్పుడు అంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు. మీలో ఎవరికైనా ఇట్లా జరుగుతుందా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. జరిగింది చాలా. రైట్. చాలా ఎక్కువ తీసుకోవాలనిపించట్లేదు ప్రభుజీ ఇప్పుడైతే. ఎక్కడ అది ఎట్లా పోయింది? ఎట్లా పోయింది? అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ బజార్కి వెళ్ళాలి. ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నాం కాబట్టి. అరే ఆ కోరిక అనేది తగ్గింది. ఇప్పుడు మనకి పేరు కావాలి, ప్రతిష్ట కావాలి, అందరు నా గురించి పాజిటివ్గానే చెప్పుకోవాలి. రైట్. అందరి ముందు నేను వచ్చినప్పుడు అందరు నాకు దండాలు పెట్టాలి, జేజేలు కొట్టాలి అనే కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. రైట్. కానీ ఎప్పుడైతే జపం చేస్తూ ఈ కథ వింటుంటాం కదా, అసలు నా బతుకు కూడా బతికేనా, కృష్ణ దగ్గర నుంచి అన్నీ తీసుకొని నాదని చెప్పుకుంటున్నా. రైట్. అవునా కదా? మనదంటూ సొంతంగా ఏమైనా ఉందా చెప్పండి? నో ప్రభుజీ. ఏం లేదు. రైట్. ఇప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి నో అని చెప్పడానికి కూడా గొంతు మీ దగ్గర 365 డేస్ ఉంటుందని గ్యారంటీ ఉందా? లేదు. నో జలుబు వచ్చి గొంతు కూర్చుంటే గొంతు బయటికి కూడా రాదు. రైట్. అదే అన్మ్యూట్ చేయాలి అని అంటే కూడా మీ వేలు చెయ్యి కదలాలంటే కూడా పవర్కి ఎవరు ఇవ్వాలి? కృష్ణ ఇవ్వాలి. పక్షవాతం వచ్చింది, బెడ్ రిడన్ అయ్యామనుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి లేదు, మాట్లాడడానికి లేదు. అంటే బేసిక్గా నా దగ్గర యాక్చువల్గా ఏమీ లేదు, మొత్తం ఆయనది తీసుకొని దానితో రాణించి ఇది నేను చేశానని చెప్పుకుంటున్నాను. అసలు ఎంత దుస్థితిలో ఉన్నాను, నాదంటూ అసలు ఏం లేదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు నాకు జేజేలు కొట్టాలి, వీళ్ళు జేజేలు కొట్టాలని ఎందుకు నాకు కోరిక? నేనేదైనా చేస్తే కావాలి కానీ ఆయన లేకుండా నేను ఏది చేయలేను. రైట్. ఆయన అరిగిస్తేనే తప్ప నా కడుపులో ఆహారం కూడా అరగదు. ఆయన అలౌ చేస్తే తప్ప ఊపిరి కూడా పీల్చుకోలేను. నా కర్మల ప్రకారం నేను ఇన్ని శ్వాసలు తీసుకోవాలి, తుది శ్వాస తీసుకున్న తర్వాత శరీరం వదిలేయాల్సిందే. సో ఎంత కంట్రోల్ చేసే వ్యక్తి దగ్గర నేను అన్ని తీసుకొని నేనే ఏదో కంట్రోలర్ అవ్వాలి, నేనేదో చేయాలని అనుకుంటున్నాను, ఇది వేస్ట్ అని మనకి పేరు, పరువు, ప్రతిష్ట అనే వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అదేంటి ఆయన మిమ్మల్ని ఇట్లా అంటున్నాడు, మీరు తిరిగి ఏమన్నారా అని అంటే మనమే ఉంటాం, సర్లే ఎవరెవరో ఏదోదా అనుకుంటా ఉంటారు. ఆయన ఒక తప్పే చూపిస్తున్నాడు, ఆయనకు తెలియకుండా నా లోపల ఇంకా చాలా తప్పులు ఉన్నాయి, నాకు తెలుసు కదా నేనేంటో, సో నేను వాళ్ళకి రియాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది. శ్రీల రూప గోస్వామి ముందు దిగ్విజయ్ పండిత్ వచ్చారనమాట. ఈ దిగ్విజయ్ పండిత్ ఎవరు అంటే ఇండియా మొత్తం తిరుగుతూ శాత్ ఇండియా మొత్తం తిరుగుతూ శాస్త్రార్థం చేసేవాళ్ళు, డిబేట్స్ చేసేవాళ్ళు. సో నువ్వు నాతో డిబేట్ చేసి గెలవాలి, లేదు చేత కాదనంటే నాకు చేత కాదనేసి ఈ డాక్యుమెంట్ మీద సైన్ చేయాలి అని చెప్తారనమాట. సో శ్రీల రూప గోస్వామి పెద్ద జ్ఞానవంతుడు అనమాట. ఆయన మనకి భక్తి రసామృత సింధు ఆయన ఇచ్చారు. రైట్. చాలా గ్రంథాలు రాశారు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు ఆయన. సో చాలా గొప్ప జ్ఞానం ఉంది ఆయనకి. కానీ ఆయన సింపుల్గా దిగ్విజయ్ పండిత్ రాగానే ఆ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వు, నేను సైన్ చేసిస్తా అని చెప్పారు. రైట్. ఏమన్నారు ఆయన వచ్చేసి? డాక్యుమెంట్ ఇవ్వు, నేను sign చేసేస్తాను. నేను ఓడిపోయాను, నాకు చేత కాదు అనేసి రాసిస్తాను అనేసి సైన్ చేసేసి ఇచ్చేసాడనమాట. ఓకే. ఒకవేళ అంత జ్ఞానం మనకు ఉండుంటే మనం దిగ్విజయ్ పండిత్తో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తామా, సైన్ చేస్తామా? నువ్వు రా అబ్బాయి కూర్చో, వారం రోజులు కాదు కదా, నెల రోజులు పట్టినా సరే నిన్ను ఓడగొట్టేదాకా నేను నిద్రపోను అనేసి కూర్చుంటా. ఎందుకనంటే వేరే వాళ్ళకంటే నాకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉందని చూపించుకోవడం మనకి ఒక కోరిక ఉంటుంది. రైట్. అందుకే కదా మనకి ఫస్ట్ రావాలి, మనం అనుకున్నది జరగాలి, ఎవరు చేయలేనిది చేయాలి అని ఎందుకు కోరుకుంటుందంటే ఆ లోపల ఒకటి ఉంటుందన్నమాట లోపల. ఓకే. అది మనకు చెప్తా ఉంటుంది, అందరూ మన కింద ఉండాలి, నేను అందరి పైన ఉండాలి అనేసి ఒక కోరిక అనేది ఉంటుందన్నమాట. రైట్. కానీ భగవంతుడే అందరికంటే పైన, అండ్ నేను దాసుడిని అవ్వాలి, ఆయనకు శరణాగతులు అవ్వాలి, అందులోనే నాకు సుఖం ఉంది, ఆనందం ఉంది అని కన్విన్స్ అయిన వాడికి వేరే వాడికి ఏదో చూపించుకోవాలనుకునే కోరికే ఉండదు. సరే అయ్యా, నేను ఓడిపోయానని చెప్తే నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు కదా, నీ హ్యాపీనెస్ నాకు ఇంపార్టెంట్, నేను గెలవడం నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదని సైన్ చేసిస్తారనమాట. రైట్. సో అలా భక్తి ఏం చేస్తుందనంటే భౌతిక విషయాల్లో ఆనందం తీసుకోవడం ఆపేస్తుంది అనమాట.
రైట్? జపం చేస్తే కోపం ఎందుకు తగ్గుతుంది అనంటే, కోపం ఎందుకు వస్తుంది మనకి? వేరే వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు చేయాలి, నేను అనుకున్నట్టు జరగాలని అనుకుంటాం కాబట్టి కోపం వస్తది. కానీ జపం చేసేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అనంటే, నేను భగవంతుడిని కాదు గదా! నేను అనుకున్నట్టే అన్నీ జరగడానికి, నేను చెప్పినట్టే అందరూ వినడానికి. భగవంతుడు భగవద్గీతలో మొత్తుకొని చెప్తేనే సగం మంది వింటలేరు. దుర్యోధనుడు ముందు విశ్వరూపం చూపిస్తేనే వింటలేడు. అట్లాంటిది నేను చెప్తే అందరూ వింటారా? చెప్పండి, వింటారా? వినరు. రైట్? ఎవరిని నేను? నేనెంత, నా బతుకెంత, నా లెవెల్ ఎంత? ఎందుకంత ఓవర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్? వినడు వాడు. అంతే. వాడు గూడా ఒక జీవి, వాడికి గూడా ఒక కర్మ ఉంది, వాడికి గూడా ఒక హృదయం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఉంది. అప్పుడప్పుడు వింటే మన అదృష్టం అనుకోవాలి. లేకపోతే ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ అనుకోవాలి. నేనేమన్నా అందరి మాట ఇంటున్నానా? చెప్పండి, మనమందరం ఏమన్నా అందరి మాట ఇంటున్నామా? మనం మనకిష్టం వచ్చినది చేస్తున్నామా లేదా? Yes, ఏంటంటే మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసినప్పుడు ఎదుటోళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయరు? అట్లా కాదు కదా, అది న్యాయం కాదు కదా, నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళకి ఇది చేయకూడదు అనేసి. నువ్వు చెప్తే అయిపోతుందా? భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి చెప్తేనే జనాలు వింటలేరు. మనం భగవంతుడి దాసులం, మనం చెప్తే వింటారా? వినరు. కొందరు వింటారు, కొందరు వినరు. యాక్సెప్ట్ చేసేసుకోవాలి. లేదు అందరు వినేదాకా. ఇప్పుడు నేను అడిగాను అనుకోండి, మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, 114 మంది అంటే నాతో పట్టుకొని 113 మంది నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అందరు ఇస్తేనే ఈ క్లాస్ అనేది ఎండ్ చేస్తా. లేకపోతే నేను ఎండే చెయ్యానంటే దానికి ఒక ఎండ్ ఉంటుందా? రైట్? అండ్ టైం గడిచే కొద్దీ మీకు నాకు ఇద్దరికి ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుందా లేదా? రైట్? 100 మందిలో 10 మంది జవాబు ఇచ్చినా చాలు, అదే గొప్ప అని అనుకున్నాను అనుకోండి, మీరు నేను ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చా లేదా? రైట్? సో అందరూ వినరు. సో జపం చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. రిలాక్స్. నేను భగవంతుడి మాట వింటున్నానా లేదా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నా మాట వేరే వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. వింటే వాళ్ళ అదృష్టం, లేకపోతే వాళ్ళ దురదృష్టం. బట్ నేనైతే భగవంతుడి మాట వినాలి, ముందుకెళ్ళాలి అనే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట జపంలో. కథ విన్నప్పుడు తెలుస్తుంది, పాండవుల పక్కనే కృష్ణుడు ఉన్నాడు, అయినా వాళ్ళకి కష్టాలు తప్పలేదు. నా పక్కనైతే లేడు, మరి నాకు కష్టాలు తప్పుతాయా? తప్పవు. పక్కన ఉండే తప్పనివి నా పక్కనైతే లేనే లేడు. వాళ్ళ పక్క నుండి వాళ్ళు చెప్పింది విన్నా సరే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గలేదు చాలా టైం వరకు. నేనైతే పక్కన లేడు, చెప్పింది వినట్లేదు కూడా. మరి నాకెందుకు ఉండవండి కష్టాలు జీవితంలో? ఉంటాయా, ఉండవా? అంటే పెద్ద హాస్పిటల్లో పెద్ద డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటేనే నెల అవుతుంది, రోగం తగ్గట్లేదు. మనమైతే రోగం ఉందని కూడా పట్టించుకోవట్లేదు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళట్లేదు, డాక్టర్ సంగతి దేవుడెరుగు. మనకి రోగం ఉంటుందా, పోతుందా? గట్టిగా ఇంకా బాగా లోపల పెరుగుతానే ఉంటుంది ఆ రోగం. ఇజంట్ ఇట్? సో భగవంతుడు పక్కనున్న కష్టాలు తప్పట్లేదు అని అంటే, మనము భగవంతుడు పక్కనే లేరు అంటే ఇంకెన్ని కష్టాలు ఉంటాయి. సో ఈ కష్టాలు తగ్గాలి అని అంటే భగవంతుడిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేంటి మరి పాండవుల పక్కన ఉన్నా సరే వాళ్ళ కష్టాలు తప్పలేదు అంటే, యా, కొంత టైం వరకు తప్పలేదు. కానీ ఆ తప్పని కష్టాలను అనుభవిస్తూ వాళ్ళు ఏదైతే భగవంతుడి పైన విశ్వాసం చూపించారో అది కదా ప్రపంచం నేర్చుకోవాలని భగవంతుడు వాళ్ళ కష్టాలు ఇచ్చింది. రైట్? ఎందుకంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడిని వదిలేస్తారా లేదా అని టెస్ట్ చేసినప్పుడు పాండవులు గెలిచారు ఆ టెస్ట్లో. అందుకనే కదా భగవంతుడు వాళ్ళకి డ్రైవర్ అవ్వడానికి, ఏ చిన్న సేవ కావాలంటే ఆ చిన్న సేవ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. రైట్? ఎందుకంటే కష్టం ఇచ్చినా సరే నువ్వు పక్కనే ఉన్నావు, నువ్వు ఉన్న తర్వాత కూడా ఎందుకు ఈ కష్టాలు అనేసి మీరు క్వశ్చన్ వేసి నన్ను నిలదీయలేదు. అన్నీ సక్రమంగా చేస్తూనే ఉన్నారు, ధర్మ మార్గాన్ని వదలలేదు కాబట్టి మీకోసం నేను ఏం చేయడానికన్నా రెడీ. ఎంత అంటే భీష్ముడు అర్జునుడిని చంపాలని అనుకున్నప్పుడు ఏ అస్త్రశస్త్రాల్ని వాడను అని మాట ఇచ్చిన కృష్ణుడు కూడా మాట తప్పుతాడా, తప్పడా? నా మాట పోయినా పర్లేదు, నా భక్తుడికి ఏం కాకూడదు. ఎందుకనంటే కష్టం వచ్చినా సరే ఆయన నన్ను వదిలేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన కష్టం వస్తే నేను నా మాట గురించి లెక్క చేయను. ఆయన కష్టమే నాకు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్, అది తగ్గించడమే నాకు ఇంపార్టెంట్, ఆయన రక్షణనే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇట్లాంటి కథలు విన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, అర్రే ఎన్ని రోజుల నుంచి మనం ఇంత మంచి వ్యక్తిని మిస్ చేసుకున్నాము. రైట్? సో అది తెలుసుకున్న తర్వాత మనకేమవుతుంది? చిన్న చిన్న కోరికలు కోరడం ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు కృష్ణకి సంబంధించిన కోరికల్ని కోరుదాము, కృష్ణకి దగ్గర అవుదాం అనేసి ఈ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ ప్రాసెస్. ఇందులో పెద్ద కష్టం ఏం లేదు.
ఓకే. నేను కొన్నిసార్లు క్లాసులు బాగా పెద్దయి చెప్తా. అది పెద్ద కష్టమే అనుకోండి. 3, 4 గంటలు చెప్పి వినడము. బట్ అంతకంటే పెద్ద కష్టాలేం లేవు గదా! రైట్? యాహ్! నేను రిపోర్ట్‌లు అడుగుతూ ఉంటాను. ఎన్ని మాలలు చేశారు ఏంటనేది. ఇజంట్ ఇట్? జీవితం మనల్ని కింద తొక్కేసి, పడేసి, కూల్చేసి, కాల్చేసి నేర్పించడం కంటే క్లాస్‌లో కూర్చొని నేర్చుకోవడం బెటరా కాదా? అర్థం కాదు ప్రభుజీ. Yes, ప్రభుజీ. అట్లా చెప్పేది చాలా బెటర్ బాబు ప్రభుజీ. రైట్? సో, మనం ఈజీ ప్రాసెస్ తీసుకుంటున్నాం. కొందరికి చెప్తే సరిపోతుంది. ఆ క్యాండిల్ వెలుగుతుంది. దానిపైన వేలు పెట్టకు కాలుతదనేసి. కొందరికి వేలు పెట్టి కాల్చుకొని తెలుసుకుంటారు. అవును కాలుతది. నువ్వు చెప్పింది నిజమే. ఏది ఈజీ వే? చెప్పింది వినడమా? ఏలు పెట్టి కాల్చుకొని తెలుసుకోవడమా? చెప్పింది వినడం. చెప్పింది వినడం. సో, భగవంతుడు శాస్త్రాలు మనకెందుకిచ్చారు? ఈ క్లాసులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ మనకెందుకిచ్చారంటే, చేతులు కాల్చుకొని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. క్లాస్‌లో కూర్చొని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో, రిలాక్స్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ కాల్చుకున్నది చాలు. ఇప్పటికన్నా చేతులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళండి అనేసి చెప్తున్నారనమాట. అప్పటికి లేదు నేను కాల్చుకుంటాను, అప్పుడే నేను తెలుసుకుంటానంటే అది మీ ఇష్టం. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఆపేదెవరు? ఇజంట్ ఇట్? మనల్ని ఎవరు ఆపలేరు. భగవంతుడు కూడా ఆపడు మనల్ని. సూసైడ్ చేసుకోవడం యాక్చువల్‌గా మన కర్మకి విరుద్ధం. అంటే మన ఆయువు కంప్లీట్ కాక ముందే మనము చనిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టు. సో, భగవంతుడు అడుగుతారు ఎందుకు అవసరమా అనేసి. మధ్య మధ్యలో కొన్నిసార్లు జిమ్మికులు చేసేసి మనకు సూసైడ్ ఆపేయడానికి కూడా చాలా ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ అప్పటికి మనం బలవంతంగా లేదు నేను చచ్చే పోతాను. నా బతుకుకి అర్థం లేదని చచ్చిపోతానంటే భగవంతుడు అంటారు, సరే చెప్తే ఎలాగో వింటలేవు కదా! చచ్చి నేర్చుకో అంటారు. చచ్చిపోయిన తర్వాత మనకి రియలైజ్ అవుతది. అబ్బా! 2000 సంవత్సరాల దాకా బాడీ దొరకదా? అనవసరంగా తొందరపడ్డాను అనేసి. రైట్? సో, చచ్చిపోయినోళ్ళు వచ్చేసి మనకు చెప్పరు కాబట్టి మనకిప్పటికీ నమ్మకం ఉంటది. సూసైడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతదని. అందుకనే సంవత్సరానికి 10,00,000 మంది సూసైడ్ చేసుకుంటారు. ఎంతమంది? 10,00,000 10 మంది. లక్షల మంది. ఈ 10,00,000 మందిలో ఒక్కడు తిరిగొచ్చి చెప్పాడనుకోండి, "అరే బాబు! సూసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ఏమి తగ్గదు. ఇంకా దారుణమైతదని" చెప్పాడనుకోండి, మేబీ వచ్చే సంవత్సరం 10,00,000 మానుకుంటారేమో. కానీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, ఆళ్ళు తిరిగొచ్చి చెప్పే అవకాశం లేదు. ఒకవేళ మనం తెలుసుకోవాలనంటే శాస్త్రాలు మార్గం అన్నమాట. ఇస్n't it? సో, చచ్చాక ఎవరికి తెలుసు ఎవరికెక్కడ పోతారు అనంటే, యెస్ చచ్చాక ఎవరెక్కడికి పోతారో మనం తెలుసుకోలేము. కానీ మనం తెలుసుకునే మార్గం ఒకటి ఉంది. ఆల్రెడీ భగవంతుడు మనకి శాస్త్రాలు ఇచ్చారు. ఇస్n't it? మనం చనిపోయిన తర్వాత మన జర్నీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మూడో స్కందంలో ఉంటుంది. మన గర్భంలో పడ్డప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందనేది మూడో స్కందంలో ఉంది. ఇస్n't it? ఏ కర్మలు చేస్తే ఎటువంటి మనకి శిక్షలు పడతాయని గరుడ పురాణం ఉంది. ఎటువంటి నోములు, వ్రతాలు చేస్తే మనకి సుఖ సంతోషాలు వస్తాయని చెప్పడానికి మనకు శాస్త్రాలున్నాయి. సో, మనం చచ్చి, చెడి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం శాస్త్రాల ద్వారా ఇవి నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఈజీగా బయట అనేది పడొచ్చు. సో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ అన్నమాట. శృణోతం స్వకథా కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః. ఇదెంత పుణ్యమైన పని అనంటే, ఈ పుణ్యం మనల్ని స్వర్గానికి కాదు వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తది. మామూలు పుణ్యం ఏదైనా మంచి పని చేసామనుకోండి, ఎవరికైనా తిండి పెట్టాము, డబ్బులిచ్చాము, దానం చేశామనుకోండి వేరే వాళ్ళకి, స్వర్గానికెళ్ళే పుణ్యం వస్తది. లేదా ఈ జీవితంలోనే కొన్ని సుఖ సంతోషాలొస్తాయి. మంచి ఇల్లు దొరకడము, మంచి భార్య దొరకడము, రైట్ బట్టలు దొరకడము, మంచి పేరు ప్రతిష్ట దొరకడం, ఇవన్నీ దొరుకుతాయి. వైకుంఠం దొరకదు. కానీ ఈ శ్రవణ కీర్తన చేయడం వల్ల వైకుంఠానికి తీసుకెళ్ళే పుణ్యం అనేది దొరుకుతుందనమాట. పరమార్థిక సుకృతి అని అంటారు. రైట్? సో, పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః. అండ్ సరే మరి చచ్చిపోయిన తర్వాత కదా ఇదంతా బెనిఫిట్ నేను ఇంకో స్వర్గం కాకుండా వైకుంఠం వెళ్ళేది. మరి బతుకున్నప్పుడు ఏంటి అనంటే, బతుకున్నప్పుడు కూడా అభద్రాణి మన హృదయంలో ఏదైతే మనల్ని నిద్రపోనివ్వకుండా, ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వకుండా ఏదైతే చేస్తున్నాయో భగవంతుడు అవి కూడా తీసేస్తాడనమాట. ఎవరైతే భక్తి చేస్తారో ఈ జీవితంలో కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ జీవితం తర్వాత జీవితంలో కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. రైట్? మరియు పరాంగతిని కూడా పొందుతారు. భగవద్ధామాన్ని కూడా పొందుతారనమాట. సో, అది శ్రవణంలో ఉండే శక్తి అన్నమాట. మీరు రెగ్యులర్‌గా ఎవ్రీడే 1 అవర్ శ్రీమద్ భాగవతం విన్నారనుకోండి, మీకు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏదన్నా భయం ఉండదు. మృత్యు అనే భయం కూడా పోతదనమాట. రైట్? ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఏమైతదనే భయం కూడా పోతుంది మనకి. ఒకవేళ ఆ భయం ఉన్నా సరే, అది ఔట్ ఆఫ్ ఎ న్యాచురల్ ఎమోషన్. బట్ థాట్ వోంట్ స్టాప్ అస్. అంటే ఇప్పుడు మనం భక్తి చేస్తే మనం వేరే వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోమా, వేరే వాళ్ళ మృత్యు జరిగితే మనకి బాధేయదనంటే ఏస్తది. ఎందుకు అనంటే, మనం భగవంతుని పట్ల భక్తి చేసినప్పుడు మనలో సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది. యాక్చువల్‌గా
వేరే వాళ్ళకి అంటే మన రిలేటివ్స్‌కో, మన పిల్లలకి కాదు. ఎవరికేమైనా సరే మనకి బాధేస్తుంది. కానీ ఆ బాధ మనల్ని ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ముందుకు తీసుకెళ్తది. ఇంకేదైనా వాళ్ళ కోసం నేను చెయ్యాలి, ఇంకేదైనా బెటర్ చేయాలి, ఇంకా పరిస్థితుల్ని మార్చాలి, ఇలా వేరే వాళ్ళకేం జరగకుండా చూసుకోవాలి అని ఆ డైరెక్షన్‌లో తీసుకెళ్తది. బట్ జనరల్‌గా మనకి ఇప్పుడు భక్తి చేయకుండా ఏదైతే వచ్చే బాధ ఉంటదో అది మనల్ని ఆపేస్తది. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? భక్తిలో వచ్చే బాధకి అండ్ భక్తి చేయకుండా వచ్చే బాధకి? ఎస్ రైట్. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆపేస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్రభుజీ? లైఫ్‌లో ఆపేస్తదనంటే మనము ఇంకా ఏముంది నా జీవితానికి అర్థం? నా అనుకునేవాడే పోయాడు. నా అనుకునేవాడే నన్ను మోసం చేసిన తర్వాత ఇంకెవరి కోసం నేను బతకాలి? ఇది ఆపేయడం. రైట్? అదే భక్తిలో ఉన్నామనుకోండి, సరే నేను అనుకున్నట్టు జరగలేదు. నేను అనుకున్న వాళ్ళు నాతోని లేరు. చనిపోయారు. ఇది విధిరాత. ఇంక వాళ్ళు ఎళ్ళిపోయారనేసి ఇంక నేను జీవితంలో ఆగిపోకూడదు గదా! నాకంటూ ఒక బాధ్యత ఉంది. భక్తి చేయాలి, ప్రచారం చేయాలి, వేరే వాళ్ళకి నేను ఏదైనా మంచి చేయాలి, నా శాయశక్తులుగా సొసైటీలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, మిగిలిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బాధ్యత కూడా ఉంది. సో, ఇలా ఆలోచిస్తా. బాధ ఉంటుంది పోయిన వ్యక్తి, కానీ ఆ బాధ ఆపేయదనమాట. రైట్? అదే మనం భక్తిలో లేమనుకోండి, మనం సెల్ఫిష్‌గా ఉంటాం గాబట్టి, నాకిష్టమైన వ్యక్తి లేడు, లేదా నాకిష్టమైన వ్యక్తి నేను చెప్పినట్టు చేయలేదు అనే ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత, ఇంక ఎవరిని నేను ఇష్టపడను, ఇంకెవ్వరికి నేనేం చెయ్యను, ఎంత చేసినా సరే ఇలాగే జరిగేది ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకెందుకు వేరే వాళ్ళని ప్రేమించాలి అనేసి ఆపేస్తుందనమాట. అదే భక్తిలో ఉన్నామనుకోండి, యెస్, నాకిష్టమొచ్చిన వ్యక్తి నాతో లేరు, నేను అనుకున్నట్టు చేయలేదు. బట్ వాళ్ళ కర్మానుసారంగా ఏం జరగాలో భగవంతుడు మేబీ అదే జరగాలని రాసారేమో. రైట్? ఇప్పుడు వాళ్ళు వినలేదని వేరే వాళ్ళందరినీ అదే లెక్కలో జమ చేయలేను గదా! ఇజంట్ ఇట్? సో, వాటెవర్ హ్యాపెండ్ హాస్ హ్యాపెండ్. లెట్ మీ మూవ్ ఫార్వర్డ్. భక్తి మనకి రెసిలియన్స్ ఇస్తదనమాట. స్థితిస్థాపక శక్తి అంటారనమాట. ఎంత జీవితం కింద తొక్కేసినా సరే మళ్ళీ పైకొస్తాం మనం. రైట్? ఒక్కసారి మృత్యు భయం చూసిన తర్వాత ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాట మార్చుకోలేదు. ఈవెన్ తల్లి వచ్చి కూడా చెప్తుంది, భక్తి వదిలేసి ఎందుకు మీ నాన్నని ఇబ్బంది పెడుతున్నావు, ఆయన ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తున్నాడు అని అంటే, తల్లిపై ఉండి ఇట్లాంటి చెడు సలహాలు ఎందుకు ఇస్తున్నావు, భక్తి వదిలిపెట్టే విషయం కాదు అంటే. ఎంత హిరణ్యకశిపు తొక్కాలని చూసినా సరే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వచ్చేసేవాళ్ళు. లాస్ట్కి డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, సిగ్గు లేదా మళ్ళీ మళ్ళీ నా ముందుకు వస్తున్నావు అనేసి అంటారు హిరణ్యకశిపు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నుంచి. గుర్తుపట్టారా? డైలాగ్ గుర్తొచ్చిందా? ఎస్ ప్రభు. రైట్. రైట్. అంటే ఇంత చేసినా సరే నువ్వు మారట్లేదంటే నీకు బుద్ధి లేదా, సిగ్గు లేదా అన్నట్టుగా అంటారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ థాట్ ఏంటంటే, నాకు ఎన్ని సార్లు విష్ణు నన్ను రక్షిస్తున్నాడు అని అంటే, విష్ణు నీకంటే పవర్ఫుల్, నువ్వు శరణాగతి అవ్వచ్చు కదా, నీకెందుకు అర్థం కావట్లేదు అనేసి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఫీలింగ్. రైట్? సో, ఎందుకు విష్ణుతో వైరం, వదిలేయండి. హిరణ్యాక్షని చంపాడంటే ఆయన గొడవ పెట్టుకున్నాడు భూదేవిని తీసుకెళ్ళి. సో, దానికి జరగాల్సింది ప్రభు చేశారు అంతే. దాంట్లో ఆయన తప్పేముంది? సో, మెంటాలిటీ అనేది చూడండి. రైట్? సో, అట్లా భక్తుడేంటంటే ఎంత వాడిని తొక్కాలన్నా సరే వాడు ఎలాగో అలా బయటకొస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఊరుకోడు. అందుకే హోలిక దగ్గరెళ్ళినప్పుడు హిరణ్యకశిపు చెప్తాడనమాట. ఏం జేయాలి? నేను ఆ ప్రహ్లాదుడిని ఏం జేయాలనుకున్నా సరే, వాడి భక్తుల్ని కాపాడడం కోసం విష్ణు ఒంటి కాలు మీద రెడీ ఉంటాడు ప్రతిసారి. రైట్? సో, భగవంతుడు ఎట్లా ఊరుకుంటాడు? నువ్వొచ్చేసి తొక్కేస్తే కృష్ణ మారే రాఖే కౌన్, కృష్ణ రాఖే మారే కౌన్. రైట్? కృష్ణ కాపాడాలనుకుంటే ఎవరు చంపలేరు. కృష్ణ చంపాలనుకున్నాడు ఎవరు కాపాడలేడు. బ్రహ్మదేవుడు వరం ఇచ్చిండు. రైట్? హిరణ్యకశిపుని బతికుండడానికి. కానీ ఆ వరంలో కూడా లూప్ హోల్స్ వెతికేసి మరీ చంపేస్తారనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి ఏ వరం లేదు. కానీ నా భక్తుడు కాబట్టి ఎవ్వరు ఆయన్ని ఏం చేయలేరు. ఇజంట్ ఇట్? సో, మనము శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే మనకి తెలుస్తదనమాట. నేనెందుకు భయపడాలి? నేనెందుకు బాధపడాలి? భగవంతుడే నా దగ్గరున్నప్పుడు అనేసి ఆ ధైర్యం వస్తది చూడండి. అదొచ్చిన తర్వాత లైఫ్ చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. సో, అదెప్పుడు జరుగుతది? శ్రవణం వల్ల జరుగుతది. అందుకనే శ్రవణం అనేది చాలా చాలా పవర్‌ఫుల్ అనమాట. రైట్? నేనెందుకు లాంగ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటానంటే దాని పవర్ నాకు తెలుసు కాబట్టి. రైట్? సో, అందుకనే మీకు 100 పాయింట్లు చెప్తాను. ఒక్కటన్నా తగులుతదేమో, ఒక్కటన్నా మీకు గుర్తుంటదేమో, అది దొరికితే చాలు అనుకుంటాననమాట. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ శృణోతం స్వకథా కృష్ణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః హృదయ అంతస్థో హి అభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. ఫోన్ చూద్దురా ग्रंथराज వస్తలే श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि హరి बोल। హరి బోల్.
హరి 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 బోల్ ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరి బోల్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ థ్యాంక్ యూ దండోత్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రభుజీ, దండాత్ దండోత్ ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభు ప్రభుజీ ప్రభుజీ దండోత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ చాలా గొప్పగా ఉంది మీ యొక్క సందేశం, ప్రభుజీ మంచిగా అనిపించింది. నేను Thank you. చంద్రప్రకాష్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ప్రభుజీ ప్రభుజీ ఎస్ చంద్రప్రకాష్ ప్రభు. మా మనసు మా బుద్ధి సరిపోతలేదు ప్రభు మీ ప్రవచనానికి. సరిపోతలేదు నిజంగా. హరి హరి ఏం చేయాలి ప్రభు చెప్పండి. ఎంత సరిపోతుందో అంత తీసేసుకోండి. లేదు ప్రభు, అట్లా ప్రభు సరిపోతలేదు అసలు. ఈరోజు యాక్చువల్గా టైం కూడా సరిపోదు, 7:54 అయింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయాల్సిందే ఒక 1-2 minutesలో. అవును ప్రభు. ప్రభుజీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభు. మీ ప్రవచనం ఎక్సలెంట్ ఉంది ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. ఎస్ సీతాపతి ప్రభు. ఇట్లాంటి ప్రభుజీ ఇలాంటి చాలా లెక్చర్స్ చక్కగా మాకు ఎప్పుడు బాగుంది వినలేదు ప్రభు. ప్రభు నేను. మీ ప్రవచనాలు నేను నా భార్య ఇద్దరం కలిసి విన్నాం ప్రభుజీ. చాలా Thank you. హాయిగా సంతృప్తిగా అనిపించింది. హరి చాలా బోల్. బాగుంది. హరే మీకు కృష్ణ నా ప్రభుజీ యొక్క దండాత్ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. వందనాలు. అలాగే మీరు రెగ్యులర్గా మీరు వస్తుండండి ప్రభు. మీకు రికార్డింగ్స్ కూడా అవి షేర్ చేస్తాను, మీకు సమయం అలాగే దొరికినప్పుడు ప్రభుజీ. వింటూ అలాగే ఉండండి. అలాగే ప్రభుజీ. అలాగే. సో సీతాపతి ప్రభు అండ్ కళ్యాణి మాతాజీ యాక్చువల్గా ఈరోజు ఫస్ట్ టైం క్లాస్ జాయిన్ అయ్యారనమాట. సో గుడ్. సో అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ విల్ టేక్. లెట్ us say హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ ప్రభు. యాక్చువల్లీ వన్ క్వశ్చన్ కి కూడా టైం లేదు, ఏమనుకోవద్దు. వి నీడ్ టు ఎండ్ నౌ. అవునా? మా 8 o'clockకి స్టార్ట్ చేస్తుంది కదా, కానీ ఇది నడుస్తుంటే అది ఎండ్ అవుతుందా? సరే అయితే ఒక పని చేయండి, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే మీరు రాసుకొని పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వెనస్డే మనము ఈ క్లాస్కి సంబంధించింది కూడా క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. స్వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ.